Congo Arts and Science College, Institution Innovation Council, and has chronicled huge success each year. IIC organizes such innovative programs to enlighten the young minds and promote the participation of students at all levels. There is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others. Yeah, entrepreneurs are one such person who transforms the world by solving big problems. They might not be the ideator, but he or she is definitely the one that decides to make that idea a reality. Now, I call upon Ms. Yoganandini from First BCA to deliver the welcome address. A very good noon to one and all present here. A warm and cherished noon to our most valued Honorable Chief Guest, Dr. D. Jayanti Ma'am, Management Committee, qualified faculties, parents, my dear friends, and everyone. It is my special privilege and pleasure to welcome you all on this event. First of all, I would like to thank our management for giving this opportunity to conduct such an innovative program. On this auspicious occasion, I would like to welcome each and everyone for this program. Stars shines at night, some stars shines at bright daylight. It's a pleasure to welcome one such star, K. Parnisamy sir, the correspondent. We welcome you, sir. The essence of great leadership is influence and not authority. With this note, I would like to welcome the respected principal, Dr. N. Raman sir, to this event. Your endless support, guidance, and care prove that you are a great leader. We are really blessed to have principal like you, sir. With a thankful heart, we welcome you, sir. I'm profoundly delighted to take an opportunity to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. D. Jayanti Ma'am, Head Department of Business Administration, IIC President and Innovation Ambassador, Sri Ramakrishna College of Arts and Science for Women, Coimbatore. Today, we had the opportunity to hear your thought-provoking ideas, and this will definitely encouraging us in our future events. We welcome you, ma'am. It's my turn to extend a gracious welcome to our respected IAC President, Dr. M. Jayanti Ma'am, Assistant Professor of Commerce. We heartily welcome you, ma'am. And next, I would like to welcome IAC staff coordinators, head of the department, and faculty members who are an integral part of this college. Last but not least, I sincerely welcome all my dear students for this beneficial event. I request your kind cooperation in this entire program and make it a great success. Once again, I welcome you all. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Thank you, Yoganandini. Confidence is better than perfection because perfection means doing the best, but confidence means knowing how to handle the worst. These words perfectly suits to our principal, sir. Now, I request our honorable principal, Dr. N. Raman, sir, to expel his words to the gatherings. Please, sir. Good afternoon to 100% here. I feel happy to participate in this skill-oriented program for the entrepreneur and entrepreneurs to be organized by our IAC cell. And at the outset, I would like to extend a cordial welcome to our resource person. I hope that she will give you all sort of the skill required for the entrepreneur and entrepreneurs. This program will be more useful for the students, the entrepreneurs, and how to manage the situation. With these few words, I wish you the function as a grand success. Thank you for the opportunities given to me. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for organizing this. Thank you so much. I am very much pleased that I am here to present the students. Am I audible? Yes, ma'am, audible. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Ms. Saubarnika from First BCom PA to deliver a preface on our guest speaker, Madam Dr. D. Jayanti.
A warm welcome to each one of you present today. Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't. So you can spend the rest of your life like most people can't. It is a moment of extreme pleasure to welcome the guests who are present here. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest, Madam Dr. D. Jayanti, Head and Associate Professor, Department of Business Administration. Educational profile. Madam Dr. D. Jayanti has completed PhD in marketing under Manonmaniyam Sundaranar University in 2013. She has completed MPhil in HR under Alagappa University. She has completed postgraduate diploma in computer application in 2003. She holds master degree in management specialized in HR in 1997. She has done undergraduate degree in food service management and dietetics in the year 1995. Academic profile. She holds an academic experience of 22 years in handling UG classes. She has served as a member of Inspection Commission for course approval of colleges under Bharatiya University. She is the member of Board of Studies UG of Numala College. She has acted as a question paper setter for various colleges. She has organized programs for Women Empowerment Cell. She is a member of Coimbatore Productivity Council and Coimbatore Management Association. She has participated in many technical seminars and faculty. Research profile. She has published research papers in reputed peer-reviewed international and national journals. She has presented around 24 papers in international and national seminars and conferences. She has participated in faculty development programs and workshops organized by reputed institutions. She has worked for Women Empowerment Cell in obtaining funding assistance from National Commission for Women consecutively for 3 years to conduct legal awareness program. Funded project. Received project funding assistance from ICSSR Impress Scheme worth rupees 10 lakh. Thank you, Sabanika. Knowledge is like a garden. If it is not cultivated, it cannot be harvested. So, this is the time to cultivate our knowledge. I kindly request Madam Dr. D. Jayanti to deliver the thoughts. The session is over to you, ma'am. Please, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for inviting me for this session this afternoon. I am extremely happy and delighted, and I record my special thanks to the management, Thiru K. Palanisamy, correspondent sir, Thiru Raman sir, principal. I also thank the IIC ambassadors, head of the department of various departments, and my special thanks goes to Mrs. Jayanti, IIC president. She was continuously following up, and every time when I come with a query or every time when I ask for any query, she was not hesitating to give up her help. I thank each and everybody on my behalf. I hope everybody are safe and health and healthy. And please do take your vaccination. Stay home, stay safe, and if required, you please step out of your house. And I'm so happy once again. And I welcome all the students and I welcome all the faculty members, the coordinators, and the other members who have participated this afternoon. I thank very much the coordinators for organizing in this pandemic, organizing an event in this pandemic and bringing out all the students and the faculty is not that easy job. I thank the management, I thank the principal for organizing and taking up so much initiative for organizing this seminar. Thank you so much. And can we start the seminar? Can we start the session? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Should I do any changes on my side, ma'am? No, ma'am. We can proceed, ma'am. Yeah. Is it audible? Yes. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, can you start presenting the slide, ma'am, if you don't mind? I started sharing, ma'am.
Please, it is on the screen. Ma'am, but it is not visible, ma'am. I'm not able to view the screen, ma'am. Ma'am, please, you click on the presentation slide, ma'am. Just a minute, ma'am. Ma'am, are you presenting, ma'am? I have to pin your slide, ma'am. Ma'am, you pin my slide, ma'am. I'm presenting. You pin on Commerce Department, ma'am. Okay, fine. I was just searching for the Commerce Department, right? Yes, ma'am. Yeah. Yes, sir, you can start presenting, ma'am. Yes, ma'am, please. I have pinned up, ma'am. Can you able to see the slide, ma'am? No, ma'am, it shows Commerce Department. Ma'am, I'll stop sharing. You please try your parts, ma'am. You please share your side, ma'am. I'll stop sharing. Ma'am, I'm not able to share, ma'am. Ma'am, I'll try. I'm sharing, but you can't able to see. Yeah, ma'am, I can view now. Now Yes.
I can view it. Okay, ma'am, you can Yeah, proceed. thank you so much, and sorry for the inconvenience, ma'am. No problem, ma'am. Please proceed. Yeah, thank you so much. And thank you so much, and please do regret for the inconvenience caused. Hope you all are fine again. Please do stay safe. And can we start with the session, ma'am? Yes, ma'am. Yeah. Now, I think you all know what exactly the entrepreneur is. அதாவது எல்லாருமே entrepreneur அப்படின்னா ஒரு சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா எப்படியும் நம்ம வந்து எக்ஸல் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. பட் டு பி ஃப்ராங்க், we will discuss in this particular webinar what exactly an entrepreneur is, what an intrapreneur is, what startup is, and what exactly the skills required for an entrepreneur. It is not only enough that we always say that we have to be an entrepreneur, we have to run a business, and it is not a nightmare, it is not a daydream, or it is not something which is that much possible. You have to take so much efforts, you have to take so much steps to become a successful entrepreneur. To begin with, I will just highlight to you what an entrepreneur is. Peter Drucker defines entrepreneur as one who always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity. Innovation is the basic tool of entrepreneurs, the means by which they exploit changes as an opportunity for a different business or service. As you all know, now we are in the pandemic. For example, so many of them are running a loss, so many of them are facing so many difficulties. So we cannot just sit like that. For example, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பேண்டமிக்ல நம்ம பேண்டமிக் வந்துருச்சு, ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்துருச்சு, செகண்ட் வேவ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே வந்து சோர்ந்து உட்கார முடியாது. See, for example, if you take your college, they have taken so much steps, they have not stopped. இல்லையா? உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டாப் ஆகல, உங்களுக்கு இந்த வெபினார்ஸ் நடத்துறது ஸ்டாப் ஆகல, அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், they don't stop anything. Everything is going on. இதுதான் நம்ம நியூ நார்மல் அப்படின்னு சொல்றது. அதே மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you cannot just sit like that. Okay, now the business is all dull, so we are not having a proper ப்ராஃபிட், எதுவுமே நம்மளுக்கு இல்ல, எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னால நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ entrepreneur is a person who always searches for a change. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பேண்டமிக்ல நம்ம என்ன பெஸ்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம டக்குன்னு நம்ம யோசிக்கிறது தான் entrepreneur. You have to immediately respond to it. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 2 days 3 days இல்ல ஒரு 1 week நம்ம வந்து யோசிக்கலாம், நம்மளுக்கு பேண்டமிக் இருக்கு, நம்ம வந்து இப்படி இருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்றத ரீட் பண்றதுக்கு யூ கேன் டேக் சம் டைம். பட் யூ கேனாட் சிட் லைக் தட். அதை வந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு இட். அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறது நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இன்னோவேஷன், நிறைய உங்க ஃபேக்கல்ட்டி வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இன்னோவேஷன் அப்படின்னு. இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இது பேசிக் டூல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க நிறைய இடத்துல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாமே நிறைய பேர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் பிஸ்கெட்ஸ் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிஸ்கெட்ஸ் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ். பட் அந்த பிஸ்கெட்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா the way they pack, the way they represent, the way they deliver, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்க பிஸ்கெட்ஸே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீங்க கொடுத்தாலுமே ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா திங்க் பண்ணி எப்படி டிஃப்ரெண்டா நீங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி having a very good success. So I will just reiterate, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு சேஞ்ச் வந்து நீங்க என்னன்றத பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன சேஞ்ச் இருக்கு, அந்த சேஞ்சுக்கு இம்மீடியட்டா யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பாண்ட். அதவே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்து அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் இன்னோவேஷன் as a tool. அதை வச்சு நீங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எப்படி நீங்க பெஸ்டா உங்க பிசினஸுக்கு நீங்க கொடுக்க முடியுமோ, எப்படி நீங்க கஸ்டமர்ஸுக்கு சர்வ் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து நீங்க பண்ணணும். So I think if you don't mind, my dear children, we will have an interactive session, because இப்போ வந்து எங்களை மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டிக்கெல்லாம் it is going so monotonous, because நம்ம லைவா கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் உங்க காலேஜ் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து எஃபோர்ட் எடுத்து இந்த செமினார் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம நேர்ல
நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்கிறப்போ இல்ல when you present it I mean when we presented it before the students, that is a different இது. பட் நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணல அப்படின்னா இட் வில் பி அ வெரி கோ டவுன் செஷன். அதாவது நம்ம உங்க ஃபேக்கல்டி என்னதான் வந்து எஃபர்ட் எடுத்து ஒரு செமினார் ஆர்கனைஸ் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து எப்போ ரீச் ஆகும்னா நீங்க இன்ட்ராக்டிவா இருந்தா மட்டுமே தான் இது ரீச் ஆகும். இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ வாண்டட் டு ஸ்டாப் மீ, ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது இல்ல ஏதாவது நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஆர் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ வாட் எவர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் யூ ஹேவ். அண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாட் அன் ஆண்டர்பிரினர் இஸ். ஸோ ஆண்டர்பிரினர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் அ சேஞ்ச், அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணணும். அப்புறம் இன்னோவேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெஸ்ட் டூலா வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பெட்டி ஷாப், தட் இஸ் நாட் அ வெரி பிக் இஷ்யூ. சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் நீங்க எப்படி அதை ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ மேம். த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So if you take the successful entrepreneurs tend to have certain traits and skills. For example, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சில ட்ரேட்ஸ்ல நம்மளுக்கு சில கேரக்டர்ஸ், நம்ம ஸ்கில்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத விட நம்ம அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து இன்வைட் பண்ணிக்கணும். அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் தி கேரக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் we will discuss about personal characters, and then we will discuss in detail about interpersonal skills, and then we will discuss in detail about the critical and creative thinking skills, and then finally we will discuss about the practical skills and knowledge. And can you tell me என்னென்ன பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து இருக்கணும்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா நீங்க? பிகாஸ் நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தாலோ இல்ல உங்க ஃபேக்கல்டி மட்டுமே வந்து பேசிட்டு இருந்தாலோ அது வந்து என்ன சொல்றது நல்லாவே இருக்காது. அண்ட் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் வந்து இருந்ததுன்னா நல்லா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த செஷனு. நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தேன்னா அது நல்லாவே இருக்காது. இட் லுக் லைக் யூஆர் ஜஸ்ட் வாட்சிங் மூவி. அதாவது என்ன சொல்றது எதுவுமே ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ என்னென்ன பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் சக்சஸா நம்ம வந்து இருக்கலாம். கேன் யூ ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் டெல் மீ என்ன நம்ம பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக். இப்போ நிறைய நீங்க வந்து நிறைய பேர்த்த நீங்க பாப்பீங்க. யூ வில் பி சீயிங் யுவர் ஃபாதர், யுவர் அங்கிள், யுவர் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஆர் யுவர் மதர். யாராவது சின்ன லெவல்ல கூட ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருக்கலாம். நீங்க வந்து பில்கேட்ஸோ இல்ல வந்துட்டு நீங்க பெரிய பெரிய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன்ட்ரப்ரனர்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து சைட் பண்ண வேண்டாம். உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஸா இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன நீங்க பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்க, ஸோ அவங்க சக்சஸுக்கு என்ன வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ? மேம் பாசிட்டிவ் அப்ரோச். Very good, very good. Extremely, I'm happy that you have given me the exact answer. Positive approach. Positive approach அப்படின்றது இப்போ ரொம்ப அது especially can I know your name please? Ma'am, Dharmesh Nithil. Pardon me? Ma'am, Dharmesh Nithil. Dharmesh. Can you all please appreciate him because he has come forward. இதுதான் ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிக்கு ஒரு அடையாளம். Like you should not mind whether you are right or wrong. You have to come up with an answer. தப்பா ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இதுதான் ஒரு நல்ல லீடரோட குவாலிட்டி. I think you all can congratulate him or you can appreciate him by sending some messages or some emojis or something like that in your chat box. You please do appreciate him because appreciation is very very important. So அதாவது இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க positive approach is very 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 much needed in this particular pandemic because இப்போ நிறைய பேர் கோவிட் வந்த பேஷண்ட்ஸுக்கே அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வந்து நிறைய நீங்க வச்சுக்கோங்க. யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் இது வந்து ஒன்றும் சரி செய்யாத ஒரு டிசீஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம அதே மாதிரிதான் ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருக்கும். அதாவது ஆப்டிமிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. மேடம் ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம்.
Yeah. See, thank you. The personal characteristics of an entrepreneur வந்து பாத்தீங்கன்னா, first one வந்து பாத்தீங்கன்னா optimism. Optimism அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, tough timesல கூட நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவா வந்து நினைக்கணும். See, for example, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம வந்து இந்த பேண்டமிக் இப்படி இருக்கிறதுனால you cannot just simply just sit idle. இப்ப நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின், இப்போ ஃபேக்கல்டி இந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லல அப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்படியே ஐடியலாவே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ யாருமே எதுவுமே ஸ்டாப் பண்றது கிடையாது. நத்திங் இஸ் பீன் ஸ்டாப். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் ஆன். பேண்டமிக் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, லாஸ் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, கிளாஸ் இதுதான் நியூ நார்மல். அதெல்லாம் நம்ம மைண்ட் பண்ணிக்க கூடாது. பட் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம ப்ரொசீட், நம்ம எப்படி நம்ம சேஃபா வச்சுக்கணும், நம்மள எப்படி நம்ம ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும், எப்படி நம்ம இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும், அத பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங். எதுவுமே நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே கூடாது. ஸோ ஆப்டிமிசம் அப்படிங்கிறது இந்த டஃப் டைம்லயும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவா வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நினைக்கணும். அடுத்தது வந்து த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் விஷன். விஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்பயர் அதர் பீப்புள். நம்ம வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கா வாட் ஐ வில் டெல் யூ இஸ், நீங்க யார பார்த்தும் நீங்க வந்து ஒரு ரோல் மாடலா எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை. நீங்க நீங்க கூகுள் பண்ணி யூ நீட் நாட் சர்ச் ஃபார் வெரி பிக் entrepreneurs, or you need not search for any billionaire or millionaire. You are having a wonderful examples in your college, you are having a wonderful examples in your home. இப்போ உங்க வீட்லயே உங்க அப்பா entrepreneur-ஆ இருப்பாங்க, இல்ல உங்க உங்க ஃபேக்கல்டிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கலாம், இல்ல அவங்க வந்துட்டு சில விஷயங்கள் வந்து உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை கூட உங்களை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம். ஸோ விஷன் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூ ஷுட் இன்ஸ்பயர் அதர் பீப்புள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். இப்ப நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்க கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் எல்லா கிளாஸ்லயும் இருக்கீங்க. இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்து உங்க ஃபேக்கல்டி வந்து பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா, வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நல்லா படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து I will never differentiate like that. பட் ஒரு சிலர் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல வேண்டாம், நீ சப்மிட் பண்ணா வந்து அப்புறம் எங்களையும் கேட்பாங்க, நீயும் சப்மிட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. why I am just citing you this example. அதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம். இல்ல இது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம், நீ வந்து யூ கேன் ஹெல்ப் தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பர்சன் ஏ வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்து சப்மிட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் மோட்டிவேட் தம். இல்ல நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கலாம். இல்ல நீ வந்து இது ஒரு சின்ன விஷயம் தான், நான் சொல்லி தரேன், நீ வந்து இதை இப்படி பண்ணு, கரெக்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்படி நீங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் கொடுங்க. இல்ல நீங்க வந்து அவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்க. அப்ப வந்து யூ மே ஹேவ் சோ மெனி கிரிட்டிசிசம். இவன் பாரு ஜால்ராடிக்க வந்துட்டான் பாரு, எதையா ஒண்ணு சொல்றான் பாரு. ஸோ யூ மே ஃபேஸ் சோ மெனி கிரிட்டிசிசம். பட் இருந்தாலும் யூ ஷுட் நெவர் ஃபெயில். நீ வந்து மெதுவா வந்து அவங்களை வந்து மாத்தி அவங்களை கொண்டு வரணும். பிகாஸ் நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினரா ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டுடே. கிளாஸ்லயே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும், வீட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகி ஒரு பிசினஸ் டெவலப் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. டே ஒன் இன்னில இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் யூ கேன் பிகம் அ வெரி பிக் ஆண்டர்பிரினர். அது மேம், சாரி மேம், தி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட், ஐம் சாரி. அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டீங்க. வாட் டு யூ மீன் பை இனிஷியேட்டிவ்? நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் சோ மச் ஸ்டெப்ஸ் டு இனிஷியேட்டிவ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நிறைய பிசினஸ் எல்லாம் நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணோம், நம்ம தான் அதை இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்கணும். நோபடி வில் கம் அண்ட் புஷ் அஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து உங்க வீட்டுல வந்துட்டு ஃபீஸ் கட்டுறாங்க, உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. பட் ரொம்ப புஷ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது வந்து கரெக்டா வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ஒரு மூவியே பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, நோபடி இஸ் இனிஷியேட்டிங் யூ இல்லையா? நீ போய் வந்து அந்த சினிமா பாரு, அமேசான்ல பாரு, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பாரு, ஹாட் ஸ்டார்ல பாரு, யாருமே வந்து யாரையுமே இனிஷியேட் பண்றது கிடையாது. இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் வித்தின் இல்லையா? நான் ஏன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் வந்து நான் சொல்றேன். இல்ல பெரிய லெவல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொன்னா அது வந்து நம்ம பெரிய லெவலுக்கே நம்ம போக வேண்டியது இல்லை. நம்மளுக்கு சுத்தி நடக்கிறத வச்சு நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும். இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது இட் ஹாஸ் டு கம் ஃப்ரம் வித்தின். நீயா உங்களுக்கா வந்து தோணணும், நம்ம வந்து நல்லா படிக்கணும், ஒரு நல்ல ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், நம்ம நல்லா வந்து லிசன் பண்ணணும், நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். நான் என்ன சொல்றது, 100% எஃபோர்ட் வந்து யாருனாலையும் போட முடியாது. வி ஆர் நாட் தட் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? நம்மளா வந்து
நம்மளா வந்து இனிஷியேட்டிவ் நம்மளையே நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டிசையர் டு லீட். டிசையர் டு லீட் அப்படின்றது நான் திருப்பி அதே தான் சொல்றேன். யூ ஹாவ் டு மோட்டிவேட் டு லீட். மோட்டிவேட் டு லீட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு சில கிளாஸஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். அதாவது வந்து எப்படியாவது மிரட்டி புடிச்சாவது அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண வச்சிருவாங்க. ஈவன் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டியோ இல்ல அந்த கிளாஸ் இன்சார்ஜஸோ ரொம்ப எஃபோர்ட் எல்லாம் போட வேண்டியது இருக்காது. ஒரு லீடு இப்ப நம்மளா லீட் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே நம்ம இந்த விஷயத்த வந்து இப்ப நிறைய நீங்க உங்க காலேஜ்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இப்ப சொல்லலாம். இப்போ உங்க காலேஜ்ல வந்து ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷனோ இல்ல ஒரு ஐஐசில ஒரு ஒரு ஹேக்கத்தானோ இல்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்ல காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ ஏதாவது ஒரு குவிஸ் காம்படிஷனோ வந்து ஃபேக்கல்ட்டி பண்ணலாம் நினைப்பாங்க. பட் நீங்க என்ன இனிஷியேட்டிவ் என்ன என்ன லீட் பண்ணி எப்படி அதை பண்ணீங்கன்னு கூட எனக்கு இப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். யாராவது ஒருத்தவங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம். சோ அதுல வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க இம்பைப் பண்ணீங்க அப்படிங்கறது கூட நீங்க இப்ப ஷேர் பண்ணலாம். சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் உங்களை நாளைக்கு வந்து லீடர்ஸா கொண்டு வந்து விடும். கேன் எனிபடி ஷேர் வித் மீ வாட் டிட் யூ லீட்? என்ன நீங்க உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணீங்க? எப்படி நீங்க லீட் பண்ணி அந்த அந்த ஈவெண்ட்டை நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்க? ஏன்னா இப்ப இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நேர்ல பார்த்திருக்க மாட்டோம். பட் ஐ திங்க் தேர்ட் அண்ட் செகண்ட் இயர்ஸ் வந்து நீங்க நிறைய இமோஷனலா யூ வில் பி கனெக்டட் வித் யுவர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். நிறைய நீங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து அவங்களோட நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அதுல நீங்க நிறைய கத்துருந்துருக்கலாம். யூ மைட் ஹேவ் லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் தெம். கேன் யூ ஆல் ஷேர் வித் மீ வாட் எக்ஸாக்ட்லி நீங்க அதுல லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு யாராவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? Can anybody unmute your mic and share your views? Ma'am. Yes, tell me, ma. Ma'am, usually online classes la நான் தான் மேம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ வெரி குட் வெரி என்ன குட். ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கும் மேம். அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்காங்க மேம் என்னோட ஃப்ளூவன்சி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். இட்ஸ் a very good thing that you have shared. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து மத்தவங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணுவீங்களா கிளாஸஸ்? இப்போ நிறைய வந்துட்டு இது வந்து என்ன சொல்றது, நிறைய இடத்துல வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க, அப்புறம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மைக்கை மட்டும் மியூட் பண்ணிட்டு வீடியோ எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, நீங்க நல்லா பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. நீங்க வந்து எப்படி லீட் எடுத்து அவங்க எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி ஆன்சர் பண்ண வைக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். சம்டைம்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா என்ன ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க மேம். வெரி குட் வெரி குட். இதுதான் வந்து நான் வந்து கேக்குறேன். இப்போ ஒரு சிலர் பண்றதை வச்சு கூட வந்து அதை பார்த்து கூட மோட்டிவேட் ஆகி நிறைய பேர் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் டிசையர் டு லீட் அப்படின்னு வந்து சொல்றது. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் வியூஸ்மா. தேங்க்யூ சோ மச். அதாவது நான் திருப்பியும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன். whenever anybody shares their views, please do motivate them. எப்படி நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. நீங்க நிறைய ஈமோஜிஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து எங்களை விட உங்களுக்கு நிறைய ஈமோஜிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய தெரியும். சாட்ல நீங்க அவங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. அது இன்னும் வந்து அவங்கள பூஸ்ட் பண்ணும். when you motivate them automatically they will get boosted up. ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் பாருங்க, அது வந்து இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். அது வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஈடே கிடையாது. மோட்டிவேஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் இஸ் வெரி மச் நீடட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரைவ் அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதுவும் நான் சொல்றேன் திருப்பி அதே தான் சொல்றேன். டிரைவ் அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும். நம்ம வந்து யாருமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாருமே லாக்டவுன்ல இருக்கிறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர்லயும் ஐ எம் ஆக்சுவலி ரிசைடிங் இன் கோயம்புத்தூர். இப்போ கோயம்புத்தூர் ஆகட்டும், கோவை ஆகட்டும், இல்ல வந்து ஈரோடு ஆகட்டும், திருப்பூர், சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேசஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு லாக்டவுன் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இப்போ கிளாஸஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய. இப்போ நீங்க வீட்டுல அப்படியே நிறைய பேர் வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா காலையில லேட்டா எந்திரிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் மொபைல் நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி ஐடியலா ஆயிடுறாங்க ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி ஆகுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டே யூ ஹாவ் டு பி செல்ஃப் மோட்டிவேட். நம்ம வீட்டுல இருந்தாலுமே நீங்க காலேஜுக்கு கிளம்புற மாதிரி நீங்க ரெடி ஆகி பிரிஸ்கா
நீங்க ஆஸ் யூஷுவல் உங்க ரொட்டீனை வந்துட்டு நீங்க வந்து பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ரெஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதாவது டிரைவ் அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ஸ்ன்றது நீங்களே உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும். செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது இப்ப யாரையாவது புஷ் பண்ணி நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா that will not be that effective. You should always be self motivated. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈவன் ட்ரெஸ்ஸிங் ஆகட்டும், ஈவன் வந்துட்டு நீங்க பேசுற விதமாகட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்களா உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தான் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற அந்த பேண்டமிக்ல நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது. பேண்டமிக்கை நம்ம மாற்ற முடியாது. இப்போ நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. எத்தனை வேவுடா வரப்போகுது, கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க, ஒரே முட்டா பாத்திரலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்றாங்க. பட் அந்த மாதிரி நம்ம ரிஸ்க் அப்படின்றது நம்ம வந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும். நம்ம எதையுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பட் யூ ஹாவ் டு பி ரெடி டு டேக் அப். எந்த ரிஸ்கா இருந்தாலும் அந்த ரிஸ்கை வந்து எடுத்து அந்த ரிஸ்க்லயும் என்ன டிசிஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமா பார்க்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரீசைலன்ஸ். ரீசைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, நீங்க எந்த சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் உங்களை நீங்க பிக்கப் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து நேர்ல எழுதிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் நேர்ல எழுதிட்டு இருந்தீங்க, இப்போ ஆன்லைன்ல வந்து எழுதுறீங்க. இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இல்ல நான் ஆன்லைன்ல வந்து எழுதுறதுக்கு நான் ரெசிஸ்ட் பண்றேன், நான் கத்துக்க மாட்டேன், ஜூமை கத்துக்க மாட்டேன், கூகுள் மீட்டை கத்துக்க மாட்டேன், ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எப்படி கேட்கறதுன்னு நான் கத்துக்க மாட்டேன், நீங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளால எதுவுமே கத்துக்க முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பிக் யுவர் செல்ஃப் அப் வென் திங்ஸ் டோன்ட் கோ ஆஸ் பர் பிளான். இப்போ எதுவுமே நம்ம பிளான் பண்ற மாதிரி எதுவுமே வந்து நடக்கிறது இல்லை. இந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல நீங்க ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணி தான் ஆகணும். இதுல எந்த ஆப்ஷன்ஸும் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு டேக் அப். எது வேணாலும் நடக்கலாம் லைஃப்ல. எனிதிங் மைட் ஹேப்பன் அட் எனி டைம். பட் இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு டேக் அப். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம எப்படி பெஸ்டா கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வந்து யோசிக்கணும். ஸோ பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரினர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமிசம், விஷன், இனிஷியேட்டிவ், டிசையர் டு லீட், drive and persistence, risk tolerance and resilience. Ma'am, the next slide. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா interpersonal skills and entrepreneur. Can anybody tell me what is interpersonal skills? Interpersonal skills na என்னன்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா யாராவது? Ma'am, way of communicating with others. Very good, very good. The way you communicate with others. Exactly, the way you communicate. நீங்க வந்து சொல்லலாம் மேம், the way we communicate with others என்ன மேம் இருக்க போகுது, நம்ம பாட்டுக்கு பேச போறோம், நம்ம பாட்டுக்கு இருக்க போறோம். பட் அது ரொம்ப ரொம்ப வந்து it plays a very big role in entrepreneurship. அதாவது நம்ம வந்து யாரை சந்திக்கிறோம், ஒரு entrepreneur. Pardon me? The way we manage with others. Pardon me? Yes, you can tell me, ma. We manage with others. How you manage with others? Like how you, like for example, நம்ம ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்றோம், நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பில்ட் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யுவர் டீம். நீங்க சுத்தி வந்து உங்க டீம், கஸ்டமர்ஸ், சப்ளையர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், இன்வெஸ்டர், இவங்க எல்லாமே வந்து நீங்க பார்க்கணும். இப்போ இதுல வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா லீடர்ஷிப் அண்ட் மோட்டிவேஷன். லீடர்ஷிப் அண்ட் மோட்டிவேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டெலிகேட் ஒர்க் டு தி அதர் பீப்புள். இப்போ இதுல நிறைய நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, எப்படி நீங்க டெலிகேட் பண்ணணும், எப்படி நீங்க டியூட்டிஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம டெலிகேட் பண்ணிட முடியாது. டெலிகேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் விஷயங்கள் தெரியுதா அப்படின்றது நம்ம யோசிக்கணும். ஒரு ஆண்டர்பிரினரா நீங்க வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது, டூ மச் டு டூ டு யுவர் செல்ஃப். அதாவது நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவேட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு லீட் அண்ட் மோட்டிவேட் அதர்ஸ். அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு லீடரோட குவாலிட்டி. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு லீட் பண்றது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே மோட்டிவேட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, the way you communicate is very very important. அதாவது இப்போ நீ அசைன்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சிரு ஏன்னா மேம் வந்து திட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கும்
நீ வந்து அசைன்மெண்ட் முடி, அப்பதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும், நீ விஷயத்த கத்துக்கணும், அப்பதான் நீ சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்றது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. யூ ஹாவ் டு லீட். இப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் பார்த்திருக்கேன், ஈவன் ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் எப்படி ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அந்த குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லுவாங்கன்னா, நீ ஹோம்ஒர்க் முடி, இல்லைன்னா உங்க மிஸ் திட்டுவாங்க, நீ ஹோம்ஒர்க் முடியலன்னா உங்க ஹெச்ஓடி வந்து எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து லீட் பண்றதுக்கு அடையாளம் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு டெல் தம் தி இம்பார்ட்டன்ஸ், நீ படி, அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும். ரெண்டு விதத்துலயும் நம்ம வந்து சொல்றப்போ அந்த வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நம்ம எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட், சரி எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாதுன்றது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க நிறைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை பத்தி நீங்க நிறைய இனஃப் ஆஃப் தியரி வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். எஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன் மா. மேம், when we communicate, we make eye contact, ma'am. Yes, very good, very good. Can you be louder, please? Ma'am, we make eye contact with the person we talk. Yes, very good, very good. See, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஐ கான்டாக்ட், ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாதுன்றது சொல்லுங்க. Ma'am, not in a rude manner. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். அதாவது ரூட் மேனர், அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு நீங்க உங்க கடைக்கே வந்துட்டு யாராவது வர்றாங்க, நான் நிறைய நீங்க கேன் யூ ஷேர் வித் மீ எனி இன்சிடென்ட்ஸ்மா, நீங்க என்ன ஏதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? அதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போயிருப்பீங்க, அங்க ஏதாவது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க, இல்ல ஏதாவது ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அது யாராவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா இல்லாதனால நீங்க என்ன பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? Can anybody share with me? மேம், ஒரு தடவை ஷாப்பிங் பண்ணும்போது ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிங்க மேம், அங்க வந்து பில் போடுறதுக்கு வந்துட்டு இன்னும் வெயிட் பண்ணுங்க, வருவாங்க, ஒரு 15 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க மேம். பட் அங்க இருக்கிற யாரும் அதுக்கு வந்து சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. அவங்க இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நாம வந்து வெயிட் பண்ணிருப்போம். அவங்க எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலைன்னா நமக்கு வந்து திருப்பி அந்த கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணாதுங்க மேம். வெரி குட். நானும் நிறைய அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது நம்ம இது வந்து சின்ன சின்ன விஷயம்னாலும் யூ வில் பி லூசிங் அ கஸ்டமர். இப்ப இவர் சொல்ற மாதிரியே நம்ம வந்து இப்ப இவர் வந்து கண்டிப்பா போய் 4 பேர்த்துக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவாங்க. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா போயிருது, சோசியல் மீடியால எல்லாத்தையும் போட்டுடுறாங்க. அப்ப இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ரெப்படிஷன் வந்து போயிடும். சின்ன விஷயம் தான் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது, சின்ன விஷயம். அதாவது நம்ம ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ரூடா வச்சுக்கிறது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேடா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது, ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த கடைக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி திருப்பி வரவே வந்து இஷ்டப்பட மாட்டாங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் யூ வில் லூஸ் தி கஸ்டமர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் லிசனிங். லிசனிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப பொறுமையா லிசன் பண்ணணும். இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன், இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் வந்துட்டு லிசன் பண்றதே கிடையாது. அதாவது எப்படின்னா அதுல ஆக்டிவ் லிசனிங், எம்பத்தட்டிக் லிசனிங் அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது ஆக்டிவ் லிசனிங், எம்பத்தட்டிக் லிசனிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு புட் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன் லிசனிங். அதாவது ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன் லிசனிங்னா, ஒரு சிலர் வந்து இது அவனு பேசிட்டு இருக்கிறான், நம்ம ஏன் கேட்கணும், அதை வந்து நம்ம கேட்க வேண்டாம் அப்படின்றது வந்து வச்சிருப்பாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பிரச்சனைகள், ஒரு பிசினஸ் ஆகட்டும் இல்ல எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி வரதே வந்து இந்த லிசனிங்னால தான். when you don't listen properly, when you don't listen exactly what actually is being delivered by them, கண்டிப்பா வந்து பிரச்சனைகள் வந்து வரதான் செய்யும். so you have to put your heart and soul and then you have to listen to them. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். எம்பத்தட்டிக் லிசனிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, இன்னும் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக இன்னும் வந்து நீங்க எஃபோர்ட் எடுத்து நீங்க வந்து லிசன் பண்ண. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எம்பத்தட்டிக் லிசனிங்ல வந்து நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் சேயிங். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ ஒரு கஷ்டத்தை வந்து நீ சொல்ற, நீ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்க, அதை வந்து சரியில்லை, இந்த மாதிரி இருக்கு,
அப்படிதான் இருக்கும் ப்ராடக்ட். நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, இது கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட். நான் வந்து ஒரு 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 ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து ஒரு பொட்டிக்கு போயிருந்தேன். ஒரு பொட்டிக்கு போயிருந்தப்போ ஒரு ஃபியூ இட் இஸ் a very big shop where big business magnetics will walk in. அப்ப நான் சொன்னேன், சி இப்போ வந்து நம்ம போய் கேட்டு அந்த பர்டிகுலர் டிசைன் அதெல்லாம் வந்து கேட்கிறோம், பட் நீங்க யாருமே கரெக்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்றப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்களுக்கு ஒரு 50 கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்காங்க, புதுசா எங்களுக்கு கஸ்டமர் இருக்கிற கஸ்டமர் போதும், அதுலயே நாங்க நல்லா ப்ராஃபிட் வந்து ஏர்ன் பண்றோம் அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து பதில் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து யாருமே வந்து அவங்க கடைக்கு போக மாட்டாங்க. எம்பத்தட்டிக் லிசனிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் சேயிங், ஐ எம் ஷூர் தட் யூ மஸ்ட் பி சேலஞ்சிங். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன், வாட் எவர் யூ சே ஐ வில் லிசன் அண்ட் தென் ஐ வில் see to it that everything is being changed அப்படின்னு வந்து சொல்றதுதான் எம்பத்தட்டிக் லேர்னிங், எம்பத்தட்டிக் லிசனிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. கேன் யூ டெல் மீ அபவுட் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்? Ma'am, Yes, ma'am. once you are an entrepreneur, நம்ம வந்து கஸ்டமர் கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்கணும் மேம். வெரி அவங்க குட், வெரி 1 குட். மந்த் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க மூலமா நம்ம ஃபீட்பேக் கேட்டு நெக்ஸ்ட் கஸ்டமரையும் நம்ம அப்ரோச் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மேம். அவங்களும் ஒரு 4 பேர் கிட்ட சொன்னாங்கன்னா நம்ம கம்பெனி டெவலப் ஆகிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மேம். வெரி குட், வெரி குட். இது வந்து ஃபீட்பேக் அப்படின்றது ரொம்ப 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 வந்து முக்கியமான விஷயம். அதாவது இப்ப வந்து குட் பீப்புள் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அத குட் பீப்புள் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து நம்ம இமோஷன்ஸை வந்து நம்ம எப்பவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். நிறைய பேர் வந்து இதை பண்றது இல்ல அப்படின்றது என்னோட பர்சனல் ஃபீலிங். அதாவது சாரி, அதாவது பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இதுல மெயினா நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, நம்மளோட இமோஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பாசிட்டிவ் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, நீங்க ஃபீட்பேக் வந்து வாங்கணும்னு சொல்லி, பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா இருந்தாலும் கிரிட்டிசிசமா இருந்தாலும் அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க, சுத்தமாவே வந்து அந்த கடையில வந்து கரெக்டா கஸ்டமரை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, என்னங்க இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது பொறுமையா கேட்டு உடனே ஒரு சிலர் வந்து பயங்கரமா ரியாக்ட் பண்ணி சத்தம் போடுவாங்க, கத்துவாங்க. இல்ல ஒரு சிலர் வந்து வந்து என்ன சொல்றது, இன்னும் ஒரு ஒரு படிக்கு மேல போய் அடிக்கவே வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் ஒரு சில சமயத்துல நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி பர்சனல் ரிலேஷன்ஸ்ல இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது யூ ஹாவ் டு டெவலப் சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், யூ ஹாவ் டு டெவலப் சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் தென் அதுல வந்துட்டு நீங்க வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ பர்சனல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்க நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, you have to always regulate your emotions, and whether it's a positive feedback or whether it's a criticism, you have to respond it positively. அதை வந்து கரெக்டா நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்காக என்ன சொன்னாலும் தலைத்தலையா ஆட்டணும் அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம the way we express things is really matters. அதுக்கப்புறம் நெகோசியேஷன் அப்படிங்கிறது இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம பிரைசஸ் வந்து ஃபேவரபிளா வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபேவரபிளா வந்துட்டு நம்ம வந்து நெகோஷியேட் பண்ணோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு ரீசெண்டா வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து நான் வந்து கேட்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ கார்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு ஒரு 3-4 பேரு சேர்ந்து வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு 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 பிசினஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்காக டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ அதுல நான் மட்டும் தான் அகாடமிஷியனு. மத்த 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம டிராவல் பண்றப்போ நம்ம வந்து அகாடமிக்கா காலேஜஸ்ல இருந்து போன் கால்ஸ் வரலாம், இல்ல பிசினஸ் பண்ணாலும் பிசினஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது போன் கால்ஸ் வரலாம். அப்போ வந்து அந்த கான்வர்சேஷன் நான் கார்ல வந்து 4 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறப்போ ஆப்வியஸா அவங்க என்ன பேசுறாங்களோ அதை நம்மளுக்கு கேட்கும். அவங்க வந்து நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது ஒரு 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 ஷூ கம்பெனி வந்து வச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து நீங்க இந்த பெல்ட் எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த ஜென்ஸ் எல்லாம் பெல்ட் போடுவாங்கல்ல, பெல்ட் போத் யூனிசெக்ஸ் ரெண்டு பெல்ட்டும் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி அவங்க நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, தமிழ்ல தான். ஸோ அப்போ வாட் கான்வர்சேஷன் வாஸ் கோயிங் ஆன் இஸ், ஆக்சுவலி ஒரு பல்கா ஒரு ஒரு தௌசண்ட்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பெல்ட் வாங்கினா இவங்க சைட்ல இருந்து கார்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு சைட்ல இருந்து he is just sharing with them, இவ்வளவு பிரைஸுக்கு நாங்க கொடுக்குறோம், நீங்க இவ்வளவு பிரைஸுக்கு வந்து நாங்க எங்க ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறோம், நீங்க வாங்கிக்கோங்க. அப்ப அதர் சைட் ஆஃப் தி பர்சன் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் ரிடக்ஷன் in the price. சிம்பிள், இவ்வளவுதான் கான்வர்சேஷன்.
அப்போ அந்த 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 ஆண்டர்பிரினர் வந்து பேசிட்டு இருந்த விதம் வந்து இட் வாஸ் ரியலி இம்ப்ரெசிங். அதாவது அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, இது ஒரு 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 மேல் ஆண்டர்பிரினர் தான். அவங்க எப்படி தெரியுமா அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் சோ, அதாவது சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம கத்துக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. அவங்க எப்படி அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்கன்னா, நண்பா இது வந்து இவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இதுல போட்டு நம்ம பண்றோம். இல்ல நண்பா இது வந்து இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இதுல இருக்கு. நான் அந்த கான்வர்சேஷன்ல ஒரு 100 நண்பா வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆண்டர்பிரினர் வந்து பேசுனதுனா, இது என்ன மேம் நண்பால என்ன மேம் வந்துட போகுது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் என்னைய. பட் இல்லப்பா அதெல்லாம் முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அந்த அந்த மாதிரி அவங்களோட ஸ்லாங்கே அப்படிதான் நான் அப்புறம் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். பட் அப்படி சொல்றப்போ இப்ப வந்து கண்டிப்பா அந்த கஸ்டமரும் புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓ இவ்வளவு ஹார்ட்ஷிப்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்றாங்க, இவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க, இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து இதுல இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? இல்ல வந்து இது வந்து இதுல என்ன மேம் இருக்கு, இப்படி நம்ம பேசுறதுனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன வந்து நெகோஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் வியூஸ்? நம்ம இப்படி பேசிட்டே இருந்ததுனால நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் செஷனும் இன்ட்ராக்டிவா இருந்தா எனக்கும் கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கு பேசுறதுக்கு. ஸோ கேன் யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ, இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் பேசி நெகோஷியேட் பண்றதுனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா பில்ட் ஆகுமா? இல்ல வந்து சும்மா வந்து ரஃப் அண்ட் டஃபா பேசினா அது வந்து கடைசியில நான் அந்த கான்வர்சேஷன்ல வந்து எனக்கு கரெக்டா என்ன பிரைசஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியல. ஆனா கண்டிப்பா இப்படி பேசுறதுனால அவர் வந்து ஒரு 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 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அவர் அக்ரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஓகே வி வில் ஜஸ்ட் கோ வித் தி பிரைசஸ். இன்னும் ஒரு மினிமம் ஒரு 5% டிடக்ஷன்லங்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்க. கேன் யூ ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் டெல் மீ, இந்த மாதிரி ஒரு நெகோசியேஷன் பண்றப்போ நம்மளுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ஹான்ஸ் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும் இல்லையா? நம்மளுக்கு வந்து அப்போ நம்மளுக்கு the way we express things is entirely different. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது எத்திக்ஸ். எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, நம்ம ஒரு ப்ரொடக்டிவ் பிசினஸ் வந்து நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாஃப் கிட்ட, நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட, சப்ளைஸ் கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் நம்ம இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து கஸ்டமர் கிட்ட மட்டும் நல்லா நடந்துக்கணும்ன்றது கிடையாது. நீங்க வந்து ஃபேக்கல்டி கிட்டயும் நல்லா நடந்துக்கணும், கஸ்டமர் கிட்டயும் நடந்துக்கணும், சப்ளையர் கிட்டயும். ரொம்ப ஷாபி வேல நம்ம பிஹேவ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி we have to face the consequences. Yes, thank you ma'am. Next slide ma'am. Yes, critical and creative thinking. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இருக்கணும். கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வெரைட்டி ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம யோசிக்கணும். அதாவது வெரைட்டி. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பாடன் மீ அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் மேம். வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி. இந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அடிக்கடி வந்து I will just use this word whenever I speak. Out of box. Exactly. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுற விஷயம். வேற வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். இப்போ ரீசெண்டா நான் வந்து ஈரோடுல இருந்து தான் ஒரு வீடியோ வந்துட்டு நான் பார்த்திருந்தேன். அதுல வந்து ஒரு ஃபார்மர் அவர் வந்து என்ன ஷேர் பண்ணியிருந்தாருன்னா, இப்போ கோகோனட்ஸ் வந்து அங்க நிறைய வந்து விளையுது இல்லையா? கோகோனட் அண்ட் டர்மரிக் தான் வந்துட்டு உங்க ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. ஸோ கோகோனட் ஸ்பெஷாலிட்டியான்னு எனக்கு தெரியல. பட் அந்த வீடியோல ரொம்ப ரொம்ப அழகா அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு. அதாவது அவரும் வந்து ஒரு ஃபார்மர் பிளஸ் அந்த ஃபார்மர் வந்து ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவர் சேல் பண்றாரு. நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுல வந்து அவர் எப்படி அந்த கோகோனட்டோட யூசஸ் என்ன, அந்த கோகோனட் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், அது எப்படி நம்ம மார்க்கெட் பண்றது என்னன்றது அவ்வளவு அழகா கொங்கு தமிழ்ல ரொம்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருந்தாரு. கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ இதேதான், இப்போ உங்க ஃபேக்கல்டி வந்து ஒரு செமினார் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. இப்போ டாபிக் அவங்க செலக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யாரு ஸ்பீக்கரு, அதுக்கப்புறம் என்ன மோட், என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம பேசுறோம் எல்லாமே அவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. பட் அது எப்படி இன்னும் டிஃப்ரெண்டா எப்படி நம்ம நடத்துறது, ஒரு 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 சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நீங்க யோசிக்கலாம். அதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா, அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ஸ்டேஜ் தானே மேம், அதுல என்ன வரப்போகுது? ஸ்டேஜ்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எப்படி நீங்க டிஸ்பிளே பண்றீங்க, எப்படி நீங்க வந்து டம்ளர்ஸ் கூட நம்ம வந்து இப்பெல்லாம் வச்சா நல்லா இருக்காது. இப்போ நீங்க ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா எப்படி போலாம், எல்லாமே ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா ப்ராடக்ட்ஸ். அதுதான் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்.
இப்போ இத்தனையும் வந்து உங்க ஃபேக்கல்டிக்கு வந்து டைம் இருக்காது. ஸோ அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்ன்றது இந்த மாதிரி தான் நீங்க பிசினஸ்லயும் வந்துட்டு நீங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா வந்து திங்க் பண்ணா மட்டும்தான் சர்வைவ் ஆக முடியும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஸ்விக்கி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. ஸ்விக்கி இப்போ எனக்குன்னா Yes, ma'am. ஓகே, ஸ்விக்கில இப்போ அடிஷனலா ஒரு இது இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்களா ஸ்விக்கில? இப்ப ஸ்விக்கில என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு எல்லாமே இந்த பேண்டமிக் ஏத்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி அவங்க பண்றாங்க. சோ என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்களா ஸ்விக்கில? சொல்ல முடியுமா? ஷேர் பண்ண முடியுமா? groceries ஆட் பண்ணிருக்காங்க மேம். groceries சேர்த்து வாங்குற மாதிரி. groceries ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு 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 பேர் வச்சிருக்காங்களே groceries அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு. பாத்தீங்களா? முன்ன வந்து ஸ்விக்கில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஸ்வீட் ஸ்டால்ஸ், அடையார் ஆனந்த் பவன், கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், அன்னபூர்ணா அந்த மாதிரி நிறைய வந்து வரும். ஸோ நம்மளோட ஐட்டம்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தானே ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது. கரெக்டா நான் சொல்றது? கரெக்டாப்பா? இப்போ புதுசா வந்து என்ன ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஸ்விக்கில ஜீனி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க தெரியுமாப்பா? ஸ்விக்கி ஜீனின்னு சொல்லி ஒரு பாடன் மீ ஸ்விக்கில ஜீனின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா? இப்ப இந்த பேண்டமிக்காக வந்து அது கொண்டு வந்திருக்காங்க பாத்தீங்களா? என்னமா? எஸ் மேம். என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்விக்கி ஜீனி? Can you share with me? Lunch boxes and documents அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு. வெரி குட் வெரி குட். இது இப்ப இந்த பேண்டமிக்னால கான்டாக்ட்லெஸ் சர்வீஸ் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து வெளியில வர்றதுக்கு நிறைய பேர் பயந்துக்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி கோயம்புத்தூர்ல வந்து கேசஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இங்க ஸ்ட்ரிக்டா வந்துட்டு வெளியிலேயே வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மெடிசின்ஸ் வாங்குறதா இருந்தாலும் இல்ல ஒரு கடைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து அந்த ஸ்விக்கில வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வரும். ஒரு 10 இது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அதாவது எப்படி அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஈரோடு பத்தி எனக்கு அவ்வளவா தெரியல. இப்போ உங்க கடையில வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு ஏரியால இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு நிறைய ஏரியா அங்க தெரியாது. இப்போ மூலப்பாளையம்னு ஒரு ஏரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது பக்கத்துல வந்துட்டு நீங்க ஏதாவது ஒரு கிராசரி ஷாப்ஸ் வந்து அங்க வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அப்ப டிஸ்பிளே ஆகுறப்போ நீங்க வந்து அதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு ஐட்டம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிராசரிஸோ என்ன வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கடைக்கு போக வேண்டியதுல உங்களுக்கு பதிலா அவங்க போய் அந்த பர்டிகுலர் ஷாப்ஸை வந்து ஷாப்ல இருந்து அவங்க வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபெச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுதான் ஸ்விக்கி. எதை வேணாலும் நீங்க வந்து மெடிசின்ஸ் வாங்கலாம், அப்புறம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வாங்கிக்கலாம், கிராசரிஸ் வாங்கிக்கலாம், ஸ்டேஷனரிஸ் வாங்கிக்கலாம், என்ன வேணாலும் நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். இதுதான் வந்து ஸ்விக்கி ஜீனி. எதுக்காக நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த பேண்டமிக்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஓகே நம்மளுக்கு வந்து பேண்டமிக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் உட்கார்ந்தாங்க அப்படின்னா யாருனாலையுமே சர்வே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்டா நீங்க கிரியேட்டிவா யோசிச்சு அந்த பிசினஸை வந்து எப்படி இப்போ நிறைய அந்த கார் மெக்கானிக் எல்லாம் பண்றாங்கல்ல, அந்த கார் சர்வீஸ், 2 வீலர் சர்வீஸ், 4 வீலர் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டுக்கே வந்துட்டு நீங்க ஜஸ்ட் போன் பண்ணி சொன்னா வீட்டுக்கே வந்துட்டு என்னென்ன சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா நீங்க? கேன் யூ ஜஸ்ட் ஷேர் வித் மீ what you know about problem solving? Ma'am, can you please tell me? மேம் ப்ராப்ளம் சால்விங்னா நம்ம பிசினஸ்ல மட்டும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுங்க மேம். இப்ப நம்ம கிட்ட வேலை பார்க்குற ஃபேக்கல்டிஸ் யாரா இருந்தாலுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்க மேம். அதையும் நம்ம பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துட்டு ஸ்மூத்தா லீட் பண்ணிட்டோம்னா யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காதுங்க மேம். எஸ், வெரி குட் வெரி குட். அதாவது ரொம்ப
நீங்க ஒரு ஒரு ப்ராட் இதுல ஒரு ப்ராட் ப்ராஸ்பெக்டிவ்ல யோசிக்கிறது கரெக்ட் தான். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பிசினஸ்ல மட்டும் ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் வந்து எங்க வேணாலும் வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாஸே எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஏன் கிளாஸ்ன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கலாம், நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு கிளாஸே எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பர்சனலா உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கலாம். அப்போ பர்சனலா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறப்போ அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ எல்லா கிளாஸும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி கடைசியில அந்த கிளாஸ் வந்து எடுக்கிறதே வந்து ப்ரொடக்டிவா இருக்காது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவங்களுக்கு எப்படி அதை சால்வ் பண்ணலாம். அதே மாதிரிதான் ஒரு பிசினஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பிசினஸ்ல மட்டும் பிரச்சனை இருக்கிறது மட்டும் நம்ம பார்த்தா பத்தாது. அந்த எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அது எப்படி நம்ம பெஸ்டா சால்வ் பண்ணலாம், அது எப்படி அதை தீர்த்து வைக்கலாம். அப்பதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த பிசினஸ் வந்து நல்லா ரன் ஆகும். அப்ப அடுத்தது ரெகக்னைசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்ப நம்ம ட்ரெண்ட் என்ன இருக்கு, இப்ப நம்ம ட்ரெண்ட் இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதை வேணாலும் நீங்க ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கலாம். இப்ப அமேசான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான், பிளிப்கார்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்னாப்டீல் நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ எவ்ரி திங் கேன் பி பர்ச்சேஸ்ட் ஆன்லைன். வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும், கிராசரி ஆகட்டும். இப்ப இருக்கிற ஒரு சினாரியோல நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து என்னன்னு பார்த்துட்டு அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் இப்போ நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜுவல்ஸே கோல்டு ஜுவல்லா இருந்தாலும் எதவா இருந்தாலுமே எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்ல வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா they immediately seize the opportunities and then they grasp it. Yes ma'am, the next slide ma'am. ஸோ அடுத்தது ப்ராக்டிக்கல் ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கோல் செட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எந்த கோல் செட் பண்ணாலும் அது ஸ்பெசிஃபிக்கா மெஷரபிளா இருக்கணும், அச்சீவபிளா இருக்கணும். இப்ப நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இதுக்காக அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாததெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கோல்ஸா செட் பண்ணோம்னா அதை அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. ஒரு டைம் பவுண்ட், அது ரெலவெண்டா இருக்கணும். ரெலவெண்ட்னா நம்மளுக்கு சம்பந்தமா இருக்கணும், நம்மளால முடியாத விஷயமா இருக்கணும், அதுக்கு ரிசோர்சஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கணும். இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோல் செட் பண்ணோம். யாராவது இப்போ அரௌண்ட் 156 of them have joined here. இதுல யாருக்காவது ஏதாவது கோல்ஸ் இருக்கா, நீங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கோல்ஸ் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? Do you have any goals? இப்ப இதுல எத்தனை பேர் ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாம்னு நினைக்கிறீங்க? அதுக்குண்டான கோல்ஸ் ஏதாவது நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? Can you please unmute and then tell me ma? Ma'am, Sasidaran ma'am. Yes ma, yes. Kumar, Santosh Kumar. Sasidaran Thangamuthu ma'am. சொல்லுப்பா. Ma'am, I want to become an entrepreneur ma'am. Yes ma. So do you have any goals? You have set some goals to become an entrepreneur? Ma'am, once if I completed college, ma'am, I will see whether if that job is suiting for me, ma'am, according to the... Okay, pa. Okay, please proceed. You're not audible, pa. I'm sorry. Ma'am, construction. Very good. You wanted to start a construction company. Yes, ma'am. Construction agency, supply materials, ma'am. Oh, you wanted to start a agency and then you wanted to supply the materials to the construction customers, construction customers. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So have you started? I mean, have you started the initial stages now? Ma'am, I went to. What step you have taken for that? I went to 2 exhibitions, ma'am. I read about steels, ma'am. Steels, bricks. Very good, very good, very good. Then I have another plan, ma'am. Plan to build a badminton court, ma'am.
Superb. You have a land for that. Yeah, I have land for it, ma'am. I had a plan also, ma'am. Very good. So if badminton court doesn't goes well, ma'am, I'll make that into a mini mahal also, ma'am. Or I'll make it into Gudon also, ma'am. If it doesn't go well, I will change into it, ma'am. Yeah. According to the situation, I will change into it. Yeah, very good. I too appreciate, because see, you have a property, and in that case you have planned to have a good own. I mean, you have planned to have a badminton court, which will render you some rental amount, right? So Yes, if ma'am. you feel that that is not working out, and then you will convert that into a good own. So this will always have, you are investing some amount on that, the returns will be your rent. It's a very good idea that you have taken. So These days everyone they require some practice, ma'am. Everyone at age 30 to 40, everyone morning வந்துட்டு practice பண்ணனும் தான் அவங்கள நினைக்கிறாங்க, மேம். சோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இந்த பேட்மிண்டன்ங்கிறது வந்துட்டு பேட்மிண்டன் இல்ல ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல வந்துட்டு வெரி குட். see, அதாவது நீங்க அந்த வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப இதா இருக்கும், மேம். சூப்பர் அப்படி வந்துட்டு அவங்க ஓகே மேம். அப்படி வந்துட்டு ஓகே யூ டேக் ஆன். Sorry, Kana, the effort which you have taken is entirely the very good initiative that you've taken. இதை வந்து நீங்க எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹெல்த்துக்கு வந்து, அதாவது நீங்க வந்து மார்க்கெட்டும் பண்ணணும், பிளஸ் வந்துட்டு நீங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிசினஸும் டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க ஹெல்த்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். இப்போ நிறைய பேர் மேம், ஐம் நாட் ஏபிள் டு வியூ த ஸ்லைட், மேம். Ma'am, 1 second, ma'am. I'll share again. Ma'am, I think I've crossed my time. Is that okay, ma'am? Nothing, ma'am. Nothing to worry, ma'am. Please. Ma'am, do you have any restrictions over the timings, ma'am? No, ma'am. No, you can proceed, ma'am. Nothing like that. Students, are they held up with any other classes or something like that, ma'am? No, ma'am. No, not like so. Can I proceed, ma'am? Yes, ma'am. Please. Please stop me, because if I'm taking up too much time, just please stop me, ma'am. Sure, ma'am. Because I'm not aware of the timings. Okay, ma'am. Okay. I think this is the slide you are discussing. Am I right, ma'am? Yeah, ma'am. Yeah. Yes, right. You can proceed, ma'am. Yeah. Kumar, as you said, you can have that business because you can project it like this. அதாவது நீங்க டைரக்டா எனக்கு ரெண்ட் வேணும், நான் ரெண்ட் வச்சுதான் நான் வந்து என்னோட லைஃபை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து பதிலா நீங்க வந்து ஹெல்த் வந்து நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அதாவது எவ்ரிபடி ஷுட் ஸ்டே ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்தி. யூ ஹாவ் டு பி வாட் யூ சே, நம்ம வந்து ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம் வரைய முடியும்னு சொல்லி. நம்ம நிறைய கார் வாங்கணும், நம்ம வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சா மட்டும் பத்தாது. we have to be very much conscious about our health. அது அப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த பேட்மிண்டன் கிரவுண்ட் வந்து வச்சீங்கன்னா இன்னும் வந்து நல்லா உங்களுக்கு எஃபெக்டிவா போகும். ஐ விஷ் வாட் எவர் பிஸ்னஸ் யூ start, that always you should have a success, Kumar. My best wishes to you and for your business. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. And the next one is planning and organizing. You should have a very good, you should manage the project effectively, and you should have a very good business plan also. As you all were telling me, இப்போ recent ஏதோ ஒரு மூவி கூட நான் பார்த்தேன். I don't remember exactly the name of the movie. அதுல இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. I think it was சூரரை போற்றுமாம். சூரரை போற்றுமாம். ஓகே, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நீங்க வந்து நம்மளுக்கு இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து எவ்வளவு வரும், எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது மூவியா இருந்தாலுமே நீங்க அது மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவா சிலதெல்லாம் பார்க்கலாம்.
அப்போ வந்து உங்களுக்கு அதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க கேதர் பண்ணிக்குவீங்க. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல ஃபினான்ஷியல் சோர்சஸ் நம்ம எப்படி வெஞ்சர் கேபிட்டல் அவங்க எப்படி அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க சோர்ஸ் பண்றாங்க, எப்படி வந்து அவங்க அமௌண்ட்டை வந்து கலெக்ட் பண்றாங்க, எப்படி அதை மொபிலைஸ் பண்ணி அதை வந்து கொடுத்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா. இப்போ நம்ம வந்து சினிமால வேணாலும் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பாட்டுல வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆகலாம். பட் அது ரியல் லைஃப்ல அப்படி வராது. யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் a lot of hardships. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஸுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன மொபிலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் கரெக்டா அமையணும், அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹார்ட்ஷிப்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, யூ ஹாவ் டு ஒர்க் டே அண்ட் நைட். அப்போ டெஃபினட்டா ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு 100% வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். எடுத்த உடனே நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுங்களா, டே 1 யூ ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ், டே 2 யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ ப்ராஃபிட். அது வந்து கண்டிப்பா நடக்காது. பட் நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு 2 இயர்ஸ்ல definitely you will have a very good success over whatever business you taken. Decision making வந்து பாத்தீங்கன்னா you should take a proper decision. நீங்க என்ன business எடுக்கிறீங்க, என்ன நீங்க பண்ண போறீங்க, what you are going to do, that exactly you have to decide properly. Yes ma'am, the next slide ma'am. அடுத்தது வந்துட்டு ஐ திங்க் இப்போ நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் செட் ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்ட்ராப்ரனர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா the people who think and act like entrepreneurs working for a larger organization. அதாவது அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்க வந்து அவங்க அங்க அக்வயர் பண்ண நாலேஜ்ல வச்சு they will just become an entrepreneur. Intrapreneurs take an initiative often on their own to create. இவங்க வந்து எப்படி அப்படின்னா அவங்க காப்பி பண்ண மாட்டாங்க. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனில வந்து ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து they will have their own ideas, they will have their own creativeness, புது ப்ராடக்ட்ஸ், ப்ராசஸ், பாலிசிஸ் எல்லாமே அவங்களே வந்துட்டு ஃப்ரேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆனா பட் வந்து அந்த விஷன், வேல்யூஸ், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிப்பாங்க. பட் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா வந்து யோசிப்பாங்க. they will create new products, process, policies அதெல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்டா பண்ணுவாங்க. பட் தென் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will abide by the vision and mission and the objectives which has been pertaining to that particular company. Yes, the next slide ma'am. Benefits of an entrepreneur. Many entrepreneurs start out while working for somebody. இப்போ ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பவே வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு entrepreneur ஆயிடுவாங்க. ஸோ entrepreneur gives you the benefit of your company's resources and connections. இப்போ நீங்க ஒரு கம்பெனில இருக்கிற ரிசோர்ஸஸையும் கனெக்ஷன்ஸும் நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவீங்க. and security knowledge that you will still be able to pay the rent while you practice your craft. அதாவது நீங்க அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனில வந்துட்டு நீங்க இருப்பீங்க. பட் அந்த கம்பெனில இருக்கிற ரிசோர்ஸஸும் கனெக்ஷன்ஸும் வச்சு அந்த நாலேஜை வச்சு நீங்க வந்து உங்களோட ஓன் இன்னோவேட்டிவ்னஸ் வந்து நீங்க வந்து கொடுப்பீங்க. அதாவது இம்ப்ரூவ் யுவர் கிரெடிபிலிட்டி, இம்ப்ரூவ் யுவர் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒர்க்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களோட ஓன் விஷயங்கள் நீங்க எவ்வளவு இன்னோவேட்டிவா நீங்க திங்க் பண்றீங்களோ அதை வந்து இம்பைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. that you call it as intrapreneurs. You have any idea about what intrapreneurs is? உங்களுக்கு ஏதாவது intrapreneursனா என்னன்னு தெரியும், இல்ல நீங்க ஏதாவது intrapreneurs வந்து நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? have you come across any intrapreneurs? Mama, can you give me some examples? ma'am. Yes ma'am. மேம் இப்போ Flipkart கண்டுபிடிச்சார் இல்லைங்க மேம். வெரி குட், வெரி குட். இதுதான் நான் வந்து அவர் ஆக்சுவலி வந்துட்டு அமேசான்ல வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணவர் மேம். ஆக்சுவலி வந்துட்டு அமேசான்ல எதெல்லாம் லேக்டா இருக்கோ அதை வந்துட்டு பிளிப்கார்ட்ல வந்துட்டு ஆட் ஆன் கொடுத்து லைக் வந்துட்டு இப்போ அமேசானை விட பிளிப்கார்ட் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஹிட் ஆயிடுச்சு மேம் இப்போ அவங்க இது பண்ணதுனால. சோ பிளிப்கார்ட் ஓனர் வந்துட்டு ஒரு என்டர்பிரனர் மேம். வெரி குட், வெரி குட் பா. வேற ஏதாவது நீங்க மொபைல் எல்லாம் கையில தான் வச்சிருப்பீங்க, வேற ஏதாவது இன்ட்ராப்ரனர்ஸ்க்கு நீங்க ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ், இன்னும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன், கரெக்டா நீங்க சொல்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். கேன் யூ டெல் மீ வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பார்த்து ரெஃபர் பண்ணியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
இப்ப சில பேர் வந்து லேப்டாப்ல லாகின் பண்ணியிருப்பீங்க, சில பேர் மொபைல்ல லாகின் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி நீங்க ஈவன் வந்து மினிமைஸ் பண்ணி கூட நீங்க சர்ச் பண்ணலாம். ஏதாவது இன்ட்ராப்ரூனர்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க நெட்ல இருந்து பார்த்து எடுத்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I will give you 1 minute time. ஆன்சர் பண்றவங்களே பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாங்கன்னா மத்தவங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். எவ்ரிபடி எல்லாத்துக்கும் நாலேஜ் இருக்கு. யாருமே வந்து மூளை இல்லாம பிறக்கிறது கிடையாது. எவ்ரிபடி ஆர் டேலண்டட். நம்மள அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறது தான். யார் என்ன சொல்ல போறாங்க? இங்க ஒன்றும் தப்போனா நம்ம வந்து we are not going to consider that as an offense இல்லையா? தப்போ ரைட்டோ யூ கம் அவுட் வித் an answer. அங்கதான் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல லீடரோ நல்ல ஆண்டர்பிரனரோ ஆக முடியும். You just come out with whatever answers you have. நீங்க வந்து இப்போ இவங்க தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும், அவங்க தான் ஆன்சர் பண்ண. இப்போ ஒரு சில சமயத்துல கிளாஸஸ்ல வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். பிகாஸ் இப்போ நானோ இல்ல உங்க ஃபேக்கல்ட்டியோ எவ்ரிபடி ஹேவ் கம் அக்ராஸ் திஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க லீடர்ஸ் இவங்க தான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க, நம்ம எல்லாம் ஒன்னுத்துக்கும் ஆகாதவங்க அப்படி நீங்களே வந்து உங்களை அண்டர் எஸ்டிமேட் என்னைக்குமே பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவங்க தான் இப்போ நல்ல ஒரு ஹை பொசிஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன், கம்ப்ளீட்டா ஃபெயில் ஆனவங்க, படிக்காதவங்க, அவங்க எத்தனையோ பேர் சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க. நீங்க ஒரு விஷயத்த கூட நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு நினைச்சாலோ இல்ல ஏதாவது ஒரு கம்பெனி நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணுன்றதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது. நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூடு, நல்ல ஒரு மைண்ட் செட்டு, ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு பேஷனு அது இருந்தாலே போதும். யாரு எங்க இருந்தாலும் நம்ம சக்சஸ் ஆகலாம். that will not be a barrier. இங்கிலீஷ் நல்லா பேச தெரியணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பிசினஸுக்கு அவசியமே கிடையாது. நீங்க எந்த அளவுக்கு இன்னோவேட்டிவா யோசிக்கிறீங்க, எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க ரெடியா இருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். I think I've given you enough time, Kanna. Can you tell me any examples for Intrapreneurs? Ma'am, can I audible, ma'am? Yes, you're audible. You can proceed with, please. Ma'am, Dreamwork Animation, ma'am. Yes, ma, tell me. In that, ma'am. Yes, yes, Dreamwork Animations. Okay, very good. Can you explain about that? They write. Yes, ma'am. Ma'am, they work in Madagascar Kung Fu Panda, ma'am. Okay. Yeah, they have. Yeah, tell me. They write their own and develop their own script with new company. Very good. Because it's a very good example of intrapreneurs. So you have to. Yes, ma. Can you please be a bit louder? Dreamwork Animation. They work in Madagascar and Kung Fu Panda. They write and they develop as own company. Yeah, exactly. Yes, very good, ma. Very good. What about others? Ma'am. Yes, Kanna, please proceed. Ma'am, இப்போ பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல மட்டும் இல்லைங்க மேம். இப்போ ஒரு டைரக்டர் எடுத்துட்டாலும் இப்போ ஒரு டைரக்டர் கீழே அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்கவங்களும் ஒரு இன்டர்பிரினர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாங்க மேம். நம்ம இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலு மகேந்திரா கடையில கீழே வந்து இவங்கள ஒர்க் பண்ணாங்க, வெற்றி மாறலாம், அவங்களும் இப்போ வந்து டைரக்டர் ஆயிருக்காங்க. அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். நம்ம அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து காப்பி அடிக்கிறது கிடையாது. நம்ம வாட் எவர் கேரக்டர்ஸ் நம்ம பாக்குறத வச்சு நம்ம வந்து அதை பார்த்து கூட நம்ம பிசினஸ் வந்து நம்ம தனியா டெவலப் பண்றதும் இன்ட்ராப்ரனர்ஸ் தான். அது டைரக்டரா இருந்தாலும் அது இன்ட்ராப்ரனர்ஸ் தான். Yes, very good. Where are the examples? Ma'am. சொல்லுப்பா. Ma'am, பேக்யூன்னு இப்போ ரீசெண்டா ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க மேம். எனக்குன்னா சொல்லுமா. பேக்யூன்னு ரீசெண்டா ஒரு பேடிஎம். Yes, exactly. பேக்யூ. பேடிஎம்மா பேக்யூவா? பேக்யூ. ஓகே, பேக்யூ. ஆமாமா, சொல்லுங்க. என்டர்பிரினர் ரீசெண்டா ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க மேம். சொல்லுப்பா. பேக்யூ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷனா
அந்த மாதிரி அதுலயும் பிசினஸ் ஐடியாஸ் தாங்க மேம். ஓகே, அவங்க என்ன பண்றாங்க? அது மேம் இந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் சேல் பண்ற மூலியமா அது ஒரு பிசினஸ் மேம். ஓகே, ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆக்சுவலி? நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்றதுங்க மேம். அங்க இந்த ஹேர் ஆயில் அப்புறம் ஹனிபி இந்த இதுங்க மேம். ஓகே, நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்றதுங்க மேம். ஓகே, ஓகே, ஓகேப்பா, ஓகே. ஸோ அவங்களும் வந்துட்டு இன்ட்ராப்ரனர்ஸ் இல்லையாப்பா? டேக் என்டர்பிரைஸ். ஓகே, ஓகே. வேற வேற யார் யாரு வேற வேற யாராவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? எனிபடி? பேசுறவங்களே பேசிட்டு இருக்காட்டி கூட பரவாயில்ல, எல்லாருமே பேசினா நல்லா இருக்கும். என்னம்மா? நீ பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குதுமா. Ma'am, now audible, ma'am? Yes, ma. Yes, ma. It is audible. Superstar, ma'am. He worked as a conductor and now he developed as our superstar, ma'am. Rajinikanth sir. Okay, okay, okay. Tell me, tell me. சொல்லுமா. Ma'am, he worked as a conductor, bus conductor, and he developed as a entrepreneur, ma'am. Now superstar. இல்ல அது நம்ம ஆண்டர்பிரனரா எடுத்துக்க முடியாது. பட் எனிவே, பட் நம்ம அத என்ன சொல்றது, ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஹார்ட் ஒர்க், பேஷன், டெடிகேஷன். அதாவது எந்த ஃபீல்ட் அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது. நம்ம டெடிகேஷன், ஹார்ட் ஒர்க் அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம யாராவது சொல்றாங்க அப்படின்றதுக்காக இப்போ நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னா 100% சக்சஸ் வந்து கிடைக்காது. நம்மளா உணர்ந்து அந்த விஷயத்த செஞ்சோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு டேலண்ட் இருக்குதோ இல்லையோ, டெஃபினட்டா இன்னைக்கு இல்லாட்டா கூட அட்லீஸ்ட் பை a couple of months or years we will have success. Do you all agree with me? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, ma. Tell me, ma. Tell me. Ma'am, there is a website called Better Shark, ma'am. Okay, pa. Ma'am, it helps us to choose the gadget what we want. There are in market there are various kinds of gadgets, so that we have to make a comparison among them, ma'am. It helps us to compare the top products under our prices and requirements and tells us what suits us, ma'am. The main profit for them is for they will have the Amazon link to buy the product, ma'am. Okay. If the customers have to bought the product from the link, they earn certain commissions from that, ma'am. Okay. Fine. So this is something very new that you are having it in the market. So that's what I'm telling you. Whatever new that you bring, that will always have a success. Because if you take some hotels, நிறைய hotels எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா initially they had a different type of packing. இப்போ நீங்க ரீசெண்டா நம்ம ஈரோட்லயும் I think you have அடையார் ஆனந்த் பவன். They have a very different packing and the packing is really good. அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்றத விட நம்ம அந்த பேக்கிங்ல கூட நம்ம ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா that will always enhance the business. Attracting the customers. Attracting the customers. Very good. Attracting the customers. அதாவது அந்த பேக்கேஜ் இப்போ நீங்க நிறைய பிஸ்கட்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. லிட்டில் ஹார்ட் பிஸ்கட்ஸ் ஓட பேக்கிங் பார்த்து நிறைய பேர் அட்ராக்ட் ஆவீங்களா, அட்ராக்ட் ஆக மாட்டீங்களா? மேம் பேக்கிங்கே வந்துட்டு நிறைய டைப்ஸ்ல இருக்கு மேம்.
இப்போ ஒரு பூஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னு வைங்களாங்க மேம், இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம தூக்கி எறியறது இல்ல மேம், அந்த பாட்டில் இதெல்லாம் வேற ஏதோ போட்டு வச்சுக்கிறோம், அதுக்கு பேரு டபுள் பேக்கிங் மேம். இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அதுக்கு மட்டும் யூஸ் இல்லாம வேற எதுக்கோ யூஸ் பண்றதுக்கும் அது ஒரு பேக்கிங் மார்க்கெட்டிங்கா இருக்கு மேம். இப்போ பூஸ்ட்னா பூஸ்ட் மட்டும் சாப்பிடறதுக்காக இல்ல, வேற எதுவும் வைக்கிறதுக்காகவும் அவங்க யோசிக்கிறாங்க. அது ஒரு டைப் ஆஃப் பேக்கேஜிங். வெரி வெல் செட். அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 ரூபா போட்டு ஒரு 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 பேக்கெட் வாங்குறோம். அந்த 10 ரூபால அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி அந்த அந்த பேக்கேஜ் நம்ம ரீடைன் ஆகி நம்ம வச்சுக்கிறோம்னா அதே ஒரு பெரிய விஷயம் தானே. நம்ம அதை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? நீங்க அதை தானே சொல்றீங்க, ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதைய. எஸ் மேம், எஸ் மேம். இப்ப நாம இன்னொரு டப்பா போய் நம்ம 50 ரூபா 60 ரூபாய் வாங்குறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஆமா ஆமா, ரீயூசபிள், பயோடிகிரேடபிள் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது ரொம்ப வந்து யூஸ் ஆகும். அதுதான் வந்து நம்ம எந்த விஷயத்த நம்ம யோசிச்சாலுமே நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ வந்து எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஊர்ல வந்து டர்மரிக் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஈரோட்ல வந்துட்டு we will not have much cases because we are pardon me இப்படிதானே கலரா சிவப்பா இருக்கு, பச்சையவே இல்லாம நம்ம ஸ்டார்டிங்ல அரைச்சு இருந்தா அப்படி இருக்கும். இது வெந்துருச்சுல, வெந்தானே கலர் மாறிடும். காரம் போட்டுக்கலாம். Is the next slide please? Okay, how to develop your interpersonal skills is you have to have the right personal skills. You have to develop a proper idea. You have to pitch your idea. Persistent is nothing but continuous, and you should always conduct a pilot study. அதாவது என்ன பைலட் ஸ்டடி அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 50 பேர்த்துக்கிட்ட நீங்க வியூஸ் கேட்கலாம், இல்ல அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு நீங்க ஏதாவது சேல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஹாவ் அ ஐடியா. அதாவது நம்ம அது சக்சஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றது ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும். சக்சஸ் டெஃபினட்டா வந்து எந்த ப்ராடக்டா இருந்தாலும் நம்ம சக்சஸ் கிடைக்கும் தான் நம்ம நினைக்கிறோம். பட் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்ன வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்கூட்டி, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஸ்கூட்டின்னு சொல்லி ஒரு வண்டி வந்தது, பாத்திருக்கீங்களா? ஸ்கூட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்றப்போ அது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஸ்கூட்டி பெப், எக்ஸாக்ட்லி. அது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் அப்படின்ற வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அது கேர்ள்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு பசங்களை எல்லாம் யூஸ் பண்ண கிண்டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் இது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு 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 மாஸ்குலைனா இல்ல, ரொம்ப ஃபெமினைனா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் டோட்டலா வந்து அந்த ஆடை வந்து ரீஃப்ரேம் பண்ணி சொன்னாங்க. இப்ப பைக் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் சிம்பிளி மேன்லி, அதாவது ஒரு மேன்லி லுக் வருது, ஒரு பவர் கிடைக்குது, அந்த மாதிரி வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட்ல வர்றப்போதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது எக்ஸாக்டா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன அப்படின்றது. ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து மாடிஃபை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கொண்டு வந்தாலும் ரைட் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், ஐடியா டெவலப் பண்ணணும், ஐடியா பிச்சின் பண்ணிக்கணும், கான்ஸ்டன்டா வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணணும். அப்புறம் we should always have a pilot study. Yes, the next slide, ma'am. These are the essential skills to start an online business. அதாவது நம்ம ஆன்லைன் பிசினஸ் வந்து இப்போ நிறைய வந்து இப்போ நீங்க அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் வேவ் வந்து வர்றப்பவே வந்துட்டு நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஈரோட்ல வந்து எங்களுக்கு நிறைய கேசஸ் வராது, பிகாஸ் நாங்க டர்மரிக் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். டர்மரிக் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுனால எங்களுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் a known fact தான். பிகாஸ் நம்ம வந்து நிறைய இங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆர்கானிக் டர்மரிக்ஸ் எல்லாம் நாங்க வாங்கி தான் நாங்க வந்து சாப்பிடுறோம். அதாவது நீங்க வந்து டெய்லி மில்க்ல வந்து இந்த ஆர்கானிக் டர்மரிக் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இம்யூனிட்டி வந்து ஜாஸ்தியா வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ அதாவது நீங்க அந்த டர்மரிக் கூட நீங்க ஆன்லைன்ல சேல் பண்ணலாம். நிறைய
டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப், இப்போ நீங்க உங்க தோட்டத்திலேயே வந்துட்டு நீங்க நிறைய விஷயங்கள், நிறைய காய்கறிகள் அதெல்லாம் விளையுதுன்னா நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 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 வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி உங்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல வந்து நீங்க சேல் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல வந்து அவங்க ஒரு வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி சிம்பிளா நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வாங்கிட்டு நீங்க ஸ்விக்கி வச்சு கூட நீங்க டெலிவர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க பண்ணலாம், வாட் எவர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூ ஹேவ். இப்போ ஆன்லைன் பிசினஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும்னா ஒர்க் டெலிகேஷன். நம்ம கரெக்டா யாருக்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல பெயிண்ட் அடிக்கிறவருக்கு போய் அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாபும், ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கிறவருக்கு போய் நம்ம வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இல்லாதவரை ஒரு லீடரா போடுறதும் வந்து வேஸ்டா போயிடும். ஸோ வாட் எவர் ஒர்க் தேனோ அதை கரெக்டா நம்ம டெலிகேட் பண்ணணும். சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். இந்த ஹவ் யூ மார்க்கெட் யுவர் ப்ராடக்ட். இப்போ வந்து இப்போ நிறைய நீங்க இந்த vloggers நிறைய நீங்க பாப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க இந்த 4 வீலர் பத்தி நிறைய பேர் vloggers பாப்பீங்களா? நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்ல வந்து vloggers எல்லாம் வந்திருப்பாங்க. நீங்க அதை பார்த்திருக்கீங்களா? யாராவது சொல்லலாமா? பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. அது எதுக்கு பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா மேம்? ஒரு இது காரை பத்தி நம்மளுக்கு 4 வீலரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குங்க மேம். இப்போ அதை பத்தி நம்மளுக்கு சொன்னா அதை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும் மேம். தெரியாத விஷயத்த அவங்க சொல்றாங்க மேம். அது வந்து ரொம்ப உண்மையாதான் இருக்கு. நான் நிறைய வந்து அதுல இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு நான் 2 வீலர் 4 வீலர் இப்போ ரீசெண்டா மாத்தணும்னு நினைக்கிறது வந்து அதை பார்த்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடுறேன். பட் அது வந்து என்ன அப்படின்னா, தே ஆர் நாட் மிஸ்கைடிங் அஸ், தே ஆர் ஜஸ்ட் கைடிங் அஸ் இன் அ ப்ராப்பர் வே. அதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும், ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு பூட் ஸ்பேஸா இருந்தாலும், ஒரு வண்டி வந்து எப்படி நம்ம அந்த கியர் யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும், அந்த ஸ்பேஸா இருக்கிறதா இருந்தாலும். ஸோ அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து நம்மளுக்கு அந்த சேஃப்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, சேஃப்டி ரேட்டிங் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. நீங்க பசங்களுக்கு நிறைய, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கிரிமினேட் ஜெண்டர் ஹியர், பொண்ணுங்களா இருந்தாலும் பசங்களா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அந்த சேஃப்டி ரேட்டிங் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு, அஃபோர்டபிலிட்டி ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுவே வந்துட்டு ஒரு இன்டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் தான். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? கரெக்டா நான் சொல்றது? ஒருத்தவங்களோட தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டு, என்னப்பா, ஒருத்தவங்களோட தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம பூர்த்தி செஞ்சா அதே மார்க்கெட்டிங். ஈவன் அது ஆல்டோவா இருந்தாலும், இனோவாவா இருந்தாலும், ஈகோஸ்போர்ட்டா இருந்தாலும், எந்த வெஹிக்கிளா இருந்தாலுமே அவங்க வந்துட்டு அத கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து இனோவா வாங்குங்க, இல்ல நீங்க ஆல்டோ வாங்குங்க, இல்ல நீங்க வந்து ஈகோஸ்போர்ட் வாங்குங்க, இல்ல ஹுண்டாய் வாங்குங்க, இல்ல ஒரு ஒரு இந்த 4 வீலர் தான் நீங்க வாங்கணும்ன்றதெல்லாம் அவங்க ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றது கிடையாது. எல்லா 4 வீலரை பத்தியும் அவங்க வந்து ஒரு டிசையரை கிரியேட் பண்றாங்க மேம். எக்ஸாக்ட்லி, ஒரு டிசையரை கிரியேட் பண்றாங்க. கரெக்டா சொன்னீங்க, ஒரு டிசையரை கிரியேட் பண்றாங்க. பட் அந்த டிசையரு கூட வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா கரெக்டா தான் வந்து சொல்றாங்க. அதாவது ஆன் ரோட்ஸ்ல எப்படி போகுது வண்டி, எப்படி அது வந்து என்னென்ன டிராபேக்ஸ் இருக்குது அந்த வண்டிக்கு, என்னென்ன பாசிட்டிவ் இருக்கு, எல்லாமே அதுல அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் மார்க்கெட்டிங். பட் அதை பார்த்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் இப்பதான் வந்திருக்கு. இதுக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் இதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம ஒரு வண்டியை வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம போய் ஷோரூமுக்கு தானே போய் வாங்கணும். We all agree with me. இப்போ ஒரு நம்ம வந்து அந்த டிரைவர் வந்து நம்ம எடுத்து பார்ப்போம், நம்ம அந்த வண்டி வந்து ஓட்டி பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம அந்த வண்டியை ஷோரூம்ல போய் பார்ப்போம். பட் இது மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து தே ஆர் நாட் டைரக்ட்லி மார்க்கெட்டிங், பட் இன்டைரக்ட்லி மார்க்கெட்டிங். அதுவும் வந்து நம்ம ஒரு டிசைர் கிரியேட் பண்ணுது, நம்ம அதை வச்சு நம்ம அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை வாங்குறோம். கரெக்டா? டு யூ அக்ரி வித் மீ? Do you agree with me? Am I audible? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, ஸ்டார்ட்-அப் is just like a newborn baby which is learning new moves every day. அதாவது ஸ்டார்ட்-அப் பண்றது நம்ம பெரிய லெவல்ல வந்து எடுத்த உடனே நம்ம பண்ண போறது கிடையாது. பட் கமென்ஸ்மென்ட் என்னப்பா புரியல? கமென்ஸ்மென்ட் மேம். கமென்ஸ்மென்ட். இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பத்தி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. ஏதாவது நீங்க
ஹைலைட் பண்ண முடியுமா? ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன? அது கேன் யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ ஜஸ்ட் அபவுட் தி ஸ்டார்ட் அப்? மேம் ஸ்டார்ட் அப் அந்த அதான் மேம் கமென்ஸ்மெண்ட். இப்போ ஒரு பிசினஸ் நம்ம தொடங்குறோம், அதோட அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த இதுதான் மேம். அதாவது நம்ம அப்பதான் நம்ம அந்த பிசினஸ் புதுசா நம்ம பிசினஸ் தொடங்குறோம், அப்பதான் ஆரம்பிக்கிறோம், அதுதான் ஸ்டார்ட் அப். ஆரம்பிக்கிறோம். அதாவது ஒரு இப்போ குழந்தை மாதிரி தான் அது. இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ காலேஜ்லாம் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் புதுசா ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறேன். தட்ஸ் மை ஸ்டார்ட் அப். தட் இஸ் மை ஸ்டார்ட் அப். அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு பிறந்த குழந்தை எப்படி இருக்கு, அது வந்து இனிமேல் தான் எந்திரிச்சு உட்காரணும், நடக்கணும், தவழணும். சோ அது மாதிரிதான் ஸ்டார்ட் அப்ன்றது. அத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது ஒரு நியூ ஐடியா வச்சு அது நியூ ப்ராடக்டா இருக்கலாம், இல்ல அது நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டா இருக்கலாம். பட் நம்ம புதுசா வந்து நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்றோம், அதுதான் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லலாம். அதுதான் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். எஸ் மேம், தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எப்படி நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து நீங்க ஆரம்பிப்பீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா ஜெனரேட் பண்ணுவீங்க. இப்போ நீங்க காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பிசினஸ் நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் அப் நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஐடியா ஜெனரேட் பண்றீங்க. அப்புறம் சுத்தி என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு அதை ரெகக்னைஸ் பண்றீங்க. அப்புறம் அது என்விரான்மெண்டல் ஸ்கேனிங் பண்றீங்க. அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் எல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே வந்து உங்க தியரியில நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. சோ அது ஃபீஸிபிளா இல்லையா அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலா அந்த பிசினஸ் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஒரு நியூ வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டெப்ஸ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா என்னன்னு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னு பார்ப்போம், அப்புறம் அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை அந்த என்விரான்மெண்ட் ஸ்கேனிங் பண்ணுவோம், அண்ட் தென் வி வில் ஹேவ் தி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ். இப்போ நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம காம்படிட்டர் எப்படி அதை பண்றாங்க, என்ன செய்யறாங்க, அதுக்கு அது வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா எப்படி அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம கொடுக்குறோன்றத பார்க்கறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிசினஸ் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்றோம், ஃபைனலா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வரோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன் இந்தியா. அதாவது ரிதீஷ் அகர்வால் இந்த ஓயோ ரூம்ஸ்ன்றது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஓயோ ரூம்ஸ் அப்படின்றது என்ன நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா, அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, அதை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கீங்களா? கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் வித் மீ? மேம் ஒரு ஹோட்டலை பத்தி அவங்க அப்படியே சொல்றாங்க மேம், ரிவ்யூ அவங்களே சொல்றாங்க மேம். ஏற்கனவே போனவங்களோட ரிவ்யூ கேதர் பண்ணி அந்த ரிவ்யூ நம்மளுக்கு ஷேர் பண்றாங்க மேம். ஓகே, இதுதான் வந்து சொல்லுங்க. அதாங்க மேம், அந்த ஓயோ ரூம்ஸ் அப்புறமேட்டு அதோட அது எப்படி இருக்கும், அப்புறமேட்டு அதோட எல்லாத்தையும் சொல்லிங்க மேம். அது அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் மணிங்க மேம். அந்த ஹோட்டல்காரங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டா இருக்கு மாதிரிங்க மேம், நம்மளுக்கும் பெனிஃபிட்டா இருக்கு மாதிரி பண்றாங்க மேம். ஆமா, அவங்களுக்கும் ப்ராஃபிட் வரும், அந்த ஹோட்டல்காரங்களுக்கும். இது ஒரு புது டைப் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர். இந்த ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஓயோ ரூம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிதீஷ் அகர்வால். அவர் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து பார்த்திருக்காரு. 20 இயர்ஸ்ல இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் pardon me மேம், இப்போ ஒரு சில ஹோட்டல்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அமெனிட்டிஸ்லாம் இருக்காதுங்க மேம். பட் ஆனா ஓயோ ரூம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நெசசிட்டி புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா ஓயோ ரூம்ஸ்லயும் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் எல்லாமே பூர்த்தி செய்யற மாதிரி அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மேம். ஓயோ ரூம்ஸ்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி, வெல் செட் கண்ணா. எக்ஸாக்ட்லி, நம்மளோட நீட்ஸ் வந்து நம்ம அஃபோர்டபிலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு 10,000 ரூபாய் ரெடி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க, 1000 ரூபாய் கொடுக்குறவங்களும் இருப்பாங்க. இல்ல நம்மளோட நீட்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி அவங்களே வந்து கொடுப்பாங்க. இதுல ரெண்டு பார்ட்டிக்குமே வந்து ப்ராஃபிட் வரும். கரெக்டா? நீங்க ஏதாவது அதுல பண்ணிருக்கீங்களா? ஓயோ ரூம்ஸ் நீங்க போய் பண்ணிருக்கீங்களா, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். இப்போ ஒரே ஹோட்டல்ல சில ரூம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அம்யூனிட்டிஸ் இருக்காதுங்க மேம். ஆனா ஓயோ ரூம்ஸ்னு தனியா வச்சிருப்பாங்க. அதே ஹோட்டல்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அம்யூனிட்டிஸ்லாம் இருக்குங்க மேம். ஓகே, ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. சோ அத வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் யுவர் ஸ்டோரி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். சொல்லுங்க. சாரதா சர்மான்றவங்க தான் வந்து ஃபவுண்டர். கேன் யூ ஷேர் யுவர் ஸ்டோரி? அத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டா சிஎன்பிசி டிவி 18ல இருந்தாங்க மேம். அதுவும் இல்லாம அவங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட அட்வைசராவும் இருந்தாங்க மேம். வெரி குட்மா, வெரி குட், எக்ஸலென்ட். டெல் மீ. சொல்லுமா, இதுல என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த யுவர் ஸ்டோரியில. மேம், I didn't expect that much, ma'am. This one only I know, ma'am.
என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யுவர் ஸ்டோரியில சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்கப்பா. நிறைய பேத்தோட சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் டெய்லி நீங்க வந்து இப்ப கூட அந்த செமினார் முடிச்சுட்டு கூட நீங்க அந்த யுவர் ஸ்டோரியில போய் நீங்க அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். நீங்க ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஐ மீன் ஜஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா, டெய்லி உங்களுக்கு மெயில் வந்துட்டே இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுல வந்து டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இப்ப லேட்டஸ்ட் இன்னி வரைக்கும் அப்டேஷன் வந்து அதுல பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு இப்ப கூட நீங்க வந்து நீங்க உங்க மொபைல் இருந்ததுன்னா நீங்க யுவர் ஸ்டோரிக்கு நீங்க போய் நீங்க என்ன அப்படின்றது நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு மெயில் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க அதுல அதுல வந்து சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னைக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மெயில் வந்திருக்கு. அதாவது இன்னைக்கு வந்து யாரு என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு கரெக்டா வந்து தெரியும். சோ நம்ம வந்து அத வச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து கத்துக்கலாம். அதாவது கத்துக்கலான்றத விட நம்ம மத்தவங்களோட ஸ்டோரிஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியறப்போ அதுல இருந்து நீங்க வந்து விஷயங்கள் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, என்ன ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது என்ன ஒரு மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி அவங்க ப்ராடக்ட் சேல் பண்றாங்க, எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது சின்ன ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பெரிய ஈவன் ஒரு மில்க் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அத வந்து சேல் பண்ற அளவுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. The way they express things is ரியலி எக்ஸலென்ட். அதை நம்ம பார்த்தாலே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் பேடிஎம், ஜொமேட்டோ, கிரெட் இதெல்லாம் வந்து நீங்க அப்பவே சொன்னீங்க. பிளிப்கார்ட், மேக் மை ட்ரிப், பைஜூஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. பைஜூஸ், பிக் பாஸ்கெட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கீங்களா, வாங்கியிருக்கீங்களா பிக் பாஸ்கெட்ல? இதுல இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு 2-3 விஷயங்கள் பத்தி நீங்க சொல்லலாமா? மேக் மை ட்ரிப் இல்ல பைஜூஸோ இல்ல எது உங்களுக்கு தெரியுமோ அதை பத்தி நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் எல்லா விஷயமே எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான். தெரியாதவங்களுக்கு நீங்க அந்த விஷயத்தை ஷேர். நாலேஜ் இஸ் சிம்பிளி பட் ஷேரிங். நீங்க சொன்னீங்கன்னா நானே பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு நீங்க பேசுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். டக்குன்னு கூகுள் பண்ணி கூட சொல்லலாம். மேக் மை ட்ரிப் பத்தி பேசலாம், பைஜூஸ் பத்தி சொல்லலாம், பிக் பாஸ்கெட் பத்தி சொல்லலாம், ஜொமேட்டோ பத்தி சொல்லலாம். வாட் ஹேப்பன்? திடீர்னு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டனோ? I think I really exhausted you. No, ma'am. Not like that, ma'am. Okay, Kanna. Okay, the next slide, ma'am. So இதெல்லாமே நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். இன்ஃபோசிஸ், அதுக்கப்புறம் ஐடிசி, கூகுள், அப்புறம் ஸ்டாப் லேப்ஸ், பாஷ், சோனி கம்ப்யூட்டர் கூட நீங்க இன்ட்ராப்ரனர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ், ட்ரீம் ஒர்க்ஸ் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ட்ரீம் ஒர்க்ஸ் ஸ்டுடியோஸ், இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லயும் வருவாங்க, இன்ட்ராப்ரனர்ஸ்லயும் வருவாங்க. எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். And I've given you the difference between entrepreneur and intrapreneur. Entrepreneur வந்துட்டு அவங்க தனியா ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் எடுத்து வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க ரிஸ்க்கும் எடுப்பாங்க entrepreneur. பட் intrapreneur வந்து அங்க இருந்துட்டு அவங்க ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து அவங்க வெளியில வந்துட்டு அவங்க பண்றதுதான் intrapreneur. So I think இது ரொம்ப I do not want to take much of the time here. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எங்க இருந்து அவங்க சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுல ஆண்டர்பிரினர் வெர்சஸ் இன்ட்ராப்ரனர் வந்துட்டு என்னது ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸா இருந்தாலும் சின்ன பிசினஸா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை வந்து ஒரு ப்ராட் விஷன்ல நம்ம அதை பார்த்து அதை ரெஸ்பான்சிபிளா எடுத்துட்டு நம்ம அதை பண்றப்போ இனி நம்மளுக்கு வந்து சக்சஸ். இப்போ ஆண்டர்பிரினர் எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ ஆர் தி ஓன் பாஸ். நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கணும், ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தி. இன்ட்ராப்ரனர் அப்படின்றது நீங்க அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல எம்ப்ளாயி ஆயிருக்கீங்க, அதே சமயத்துல உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தி, ஃப்ரீடம் வந்து லெஸ்ஸா இருக்கும். இது நான் வந்து டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இது ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கில்ஸ் எஸ் மேம், தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம்.
இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ஸ் டுடே இன்னைக்கு என்ன வேணும், நான் ஃபியூச்சர்ல என்ன வேணும். அதாவது இன்னைக்கு வந்து அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங், இன்னோவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபியூச்சர்லயும் நம்மளுக்கு அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங், இன்னோவேஷன் இல்லாம நம்ம சர்வைவ் ஆகுறது ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட். நம்ம எந்த பிசினஸா எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம ரொம்ப ஸ்டாக்னன்ட், நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, பிசினஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியாது. நம்ம இல்ல நம்ம இப்படிதான் வந்து இருக்கோம், நம்ம இப்ப லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம அடாப்ட் பண்ண மாட்டோம், யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அன்னைக்கு இப்போ உங்க கிளாஸ்ல வந்து சொன்ன மாதிரி பேக்கேஜஸ் அந்த மாதிரி வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்க ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை இன்னோவேட்டிவா கொண்டு வந்தீங்கன்னா 100% சக்சஸ் வந்து வரும். ஸோ அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் இன்னோவேஷன் இருக்கணும். காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் மீன் இப்போ வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல காம்ப்ளெக்ஸ் சால்விங் ப்ராப்ளம் ஸ்கில்ஸ் இருந்தா போதும். பட் ஆனா நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல ஆக்டிவ் லேர்னிங்கும் இருக்கணும். ஆக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதாவது டெக்னாலஜி வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க அந்த ஸ்னேக் கேம் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்திருப்பீங்க அந்த மொபைல், அந்த ஒரு 1010 2010 மொபைல் எல்லாம். இப்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அட்வான்ஸ்டா போக போக வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். இல்ல நான் லேர்ன் பண்ணிக்க மாட்டேன், நான் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன், நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. அப்பப்போ என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வருதோ, பிசினஸ்ல என்னென்ன அப்டேஷன் வருதோ, அது அப்பப்போ ஏஜ் டஸ் நாட் மேட்டர். நம்ம ஏஜ் நம்மளுக்கு வந்து இப்ப உங்களோட 18 இயர்ஸ்ல இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு 20 இயர்ஸ் 30 இயர்ஸ் 40 இயர்ஸ்ல இன்னும் அட்வான்ஸ்டா போயிட்டே இருக்கும். அப்ப வந்து நீங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணீங்க, லேர்ன் பண்ண வந்து ஹெசிடேட் பண்ணீங்கன்னா இட் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கணும். பட் ஃபியூச்சர்ல கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரிஜினாலிட்டி, இப்போ நீ வந்து காப்பி அடிச்சு ஒரு பிசினஸ் வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா அது என்னைக்குமே சக்சஸ் ஆகாது. பட் ஓரளவுக்கு வந்து ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கணும். இனிஷியேட்டிவ் நீங்களே இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும். பின்னாடி இருந்து யாராவது வந்து புஷ் எஸ்மா பின்னாடி இருந்து உங்களை புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா தட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி டெஃபினட்டா இருக்கணும், ஒரிஜினாலிட்டி வந்து இருக்கணும், இனிஷியேட்டிவ் நீங்க எடுக்கணும். நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு வார்த்தை தான் நான் ரிப்பீட்டடா சொல்றேன். எவ்ரிதிங் வாட் எவர் இட் இஸ் தட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் வித்தின். அது நம்மளே நம்மளுக்குள்ளார அது வரணும். நம்மளே வந்து அதை செய்யணும். யாரு சொல்லி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு வந்து சக்சஸ் ஆகாது. இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் வித்தின். அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து சொன்னார், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹிஸ் நேம், சாரி. அந்த அவுட்லுக், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் வந்து நீங்க யோசிக்கணும். அது ரொம்ப 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 முக்கியம். அதாவது எல்லாரும் யோசிக்கிற மாதிரி நம்ம யோசிச்சோம்னா அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவா இருக்காது. அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா யோசிக்கணும். அப்பதான் வந்து சக்சஸ் கிடைக்கும். ஆக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். டெக்னாலஜி டிசைன் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிசினஸா இருந்தாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும். இப்போ நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு சேனல் இருக்கணும். அப்புறம் நீங்க சோசியல் மீடியால ஆக்டிவா இருக்கணும். நிறைய சோசியல் மீடியால மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பட் எந்த அளவுக்கு சோசியல் மீடியால வந்துட்டு நம்ம ஆக்டிவா இருந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன நம்ம பாசிட்டிவா அதுல பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். கிரியேட்டிவிட்டி, ஒரிஜினாலிட்டி அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்னஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கணும். முன்ன பாத்தீங்கன்னா இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இருக்கணும். பட் இன் ஃபியூச்சர்ல லீடர்ஷிப் அண்ட் சோஷியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கணும். அதாவது ஒரு லீடர் அப்படிங்கிறவங்க நம்மளுக்கும் தெரியணும், நம்மளுக்கு லீட் பண்ற கெப்பாசிட்டியும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சொசைட்டிக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கேட்டர் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். தென் ரீசனிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், ஐடியேஷன். அப்புறம் இப்போ ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கும் வரலாம், நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கும் வரலாம். எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இமோஷனலா ஸ்டேபிளா இருக்கணும். ஒரு சிலர் வந்துட்டு ரொம்ப கத்துவாங்க, ஒரு சிலர் வந்துட்டு பேஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இருந்தாலும் ஒழிய நம்ம ஒரு பிசினஸை சக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் ரீசனிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங், சிஸ்டம் அனாலிசிஸ், இவாலுவேஷன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப 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 முக்கியம். அதாவது நீங்க நிறைய உங்க ஃபேக்கல்டி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, டைம் இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க டெலிவர் பண்றீங்கன்னா ஆன் டைம் டெலிவர் பண்றோம். டைமை வந்து நீங்க கீப் அப் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நிறைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்றீங்க, வந்துட்டு நீங்க அந்த அந்த டைம் வந்து நம்ம கீப் அப் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு போயிடும். ஸோ எந்த சின்ன பிசினஸா இருந்தாலும் பெரிய பிசினஸா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த டைம் வந்து டெஃபினட்டா நம்ம கீப் அப் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் மேம், இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். Yes, thank you so much for patiently listening to the webinar. I think I have taken much of your time,
but I was so happy. It was an interactive session, and நேர்ல நான் வந்து எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு feeling. I am extremely happy that you have given me an opportunity in interacting with the others. I am so happy for that. I should thank Professor Jayanti and principal for giving me an opportunity for sharing my views. Hope I have done some justice for the topic which has been given to me. And I just wanted a true feedback from the students, so that if anything that I wanted to change, or anything that I wanted to get from you, I will accept a positive feedback or the negative feedback, whatever it is, because I just wanted a true feedback from you, because that is really essential for the speaker. So can you please share with me the feedback, so that I'll be happy to hear from you. And if you have any clarifications, or if you have any doubts, or whatever you want, you can just ask me in this particular forum, or I can share my number. I can share my mobile number, and I can share my email ID also. If you have any queries, you can just text me. My mobile number is 9944400066. I am Dr. Jayanti, heading BBM department, and I am taking care of Women Empowerment Cell and the president of Institution Innovation Cell. If you wanted to have any clarification, you can just send the WhatsApp to me. This is my number, and my email ID is hod-mgt@srcw.ac.in. If you have any other clarifications, you can. But before that, you please give me. You can just unmute your mic, and you can share your feedback, so that I'll be happy. And whatever it is, I'm ready to accept any type of feedback, whether it is a positive feedback or it's a negative criticism. I'm not for that. But whatever it is, you can please share it with me. Can you please unmute your mic, and can you please give your feedback? Very informative session, ma'am. I learned a lot. Thank you so much for spending your time for us, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Classes with you have been so worthwhile. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Did I take much of my time? Because I'm not sure whether I have taken up so much time, because the time allotted for me was from 2 to 3. So I think I've taken much liberty, and I think I've extended my time almost 2 hours. I think I've taken. Hope some justice I have done for you. Thank you, ma'am, for your invite. Thank you, ma'am, for your inspiring thoughts. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, I call upon Ms. Dhanushya from First BSc IT to propose the vote of thanks. A very delightful noon to all. No duty is more urgent than that of delivering thanks. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. Let me, first of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. On behalf of Congo Arts and Science College, Innovation Institution Council, I, T. Dhanushya, first year BSc Information Technology, deliver my heartfelt thanks to our chief guest, Dr. D. Jayanti ma'am, an innovative ambassador, IIC President of Sri Ramakrishna College of Arts and Science for Women, Coimbatore, who spent her time gracing the occasion. We had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging future events.
Thank you, ma'am. A special thanks to our honorable correspondent, Thiru K. Palanisamy sir, and respected principal, Dr. N. Raman sir, for being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power. Thank you, sir. With deep sense of appreciation, we thank our loving faculty, Congo Arts and Science College Innovation Institution Council President, Dr. M. Jayanti ma'am, Assistant Professor of Commerce, for her untiring efforts and involvement. Thank you, ma'am. I also want to thank the people who worked behind the scene to execute this event, our technical arrangement team and IIC student coordinators, Yoganandani from 1st BCA, Saubarnika from 1st BCom PA, Padmashini from 3rd BSc Mathematics, Deva Prashant from 1st BSc Physics, and Dhanushya from 1st BSc Information Technology. I'm very grateful to thank Institution Innovation Council staff coordinators, head of the departments, and faculty members for adorning the occasion. Thank you all. Our sincere gratitude goes out to all parents and well-wishers from your rock-solid support and encouragement. Without your support, the children were not able to excel. Thank you very much for joining the event. Finally, I would like to thank my budding rock stars who made this event happy with their participation. We thank you for being with us. It has remained a pronounced pleasure. Thank you. Have a great day. Thank you, Ma. Your vote of thanks was so beautiful. And it is not that you're giving the vote of thanks for the session. It was really beautiful, and your voice was so commanding. And the sentence formation was excellent. And it is not an exaggeration. This is what I felt from my heart. It was really beautiful. It was inspiring. This is what I just wanted to tell you. It was so inspiring, and the each words which you were telling, the way you expressed really motivated me a lot. I am truly impressed. And once again, I record my thanks. My best wishes to you. Can I know your name, Ma? Ma'am, I'm Dhanushya. Dhanushya. Yes, ma'am. Dhanushya, you presented it beautifully, Dhanushya. And after 1.5 hours of session, I think you're having a beautiful energy, and then your speech was really so much energetic. And I think that was a boost for all the persons who were behind this. And I once again record my thanks to Professor Jayanti for taking so much efforts in organizing this event. I wholeheartedly thank all the coordinators, all the IIC coordinators who worked with her, because teamwork is very, very important. Without that, it is very difficult to achieve this. I wholeheartedly thank my dear students for patiently listening to me, and you all were with me throughout the session. And the session was really an interactive session. Without an interactive session, it is very difficult for me to proceed with, because as I was just telling you, when I have a session, when I just started to speak, I felt a positive vibe, because you all started sending messages through chat, and you had a wonderful session you just gave me. You came up with so many examples. I once again thank Professor Jayanti. I once again thank Dr. Raman sir for giving me this opportunity. I once again record my thanks to the correspondent. I record my sincere thanks to all the faculty members. I once again record my thanks to my beautiful students. And one humble request I am just putting forth to you in this forum is, please do safe, please do stay safe, and please do have some healthy food. And if possible, you please do take your vaccination. You please ask your parents also to take your vaccination, because as far as the records are available, you might contract with the COVID. But when you take up your vaccination, when I take up my vaccination, or when your parents take up your vaccination, the effects will be very less, and positively you will not have any issues. Please do take up your vaccination. If required, you please step out of your house. Please stay home. I think soon all this pandemic will end, and we all will be happy. And I wish a very good success to all the faculty team. I wish all my best wishes to the students, and some of the budding entrepreneurs who are having so much ideas.
My prayers to you and my prayers to all the faculty members. I wish the Almighty that they all keep us safe and we all stay health and safe. Please stay safe. Please stay home. Thank you so much once again. Thank you so much for your patience listening. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much for your patience listening. Thank you. Thank you.